Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Meclisimizi teşrif eden Dünya Müslüman Alimler Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri, 40 ülkeden meclisimizi teşrif eden siyasetçi, alim, sivil toplum kuruluşu örgütleri temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Doğu Türkistan Ulema Birliği'nin tertip ettiği Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu açılış programına hoş geldiniz, safa geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın açılışını Hafız Abdülcelil Hoca'nın okuyacağı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştiriyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hafız Abdülcelil Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın açılış bölümü İstiklal Marşı ile devam edecektir. İlk önce Türkiye İstiklal Marşı, daha sonra Doğu Türkistan İstiklal Marşı okunacaktır. Hep birlikte okumak üzere. Değerli Hazirun, sizleri İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. Sen
Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Kıymetli misafirlerimiz, Doğu Türkistan Ulema Birliği'nin öncülüğünde Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu bugün açılış programını gerçekleştiriyoruz sizin huzurunuzda. 3 gün sürecek olan bir çalışmadır bu. Diğer 2 gün özel oturumlar ile gerçekleştirilecektir. Doğu Türkistan Ulema Birliği'nin yıllardır sürdürmüş olduğu çalışma her bir İslam beldesini, ülkesini orada ulemasıyla, siyasetçisiyle ziyaret edip de en uzak noktada bulunduğumuz yere göre sahabe kabirlerinin olduğu, birçok tabiinin orada metfun olduğu ve İslam sancağının yıllarca, asırlarca dalgalandığı bir belde. O belde ki İmam Buhari'nin beldesi, İmam Nesai'nin beldesi orası. Orası yiğitlerin yurdu. İlahi kelimetullah için canını feda etmekten geri durmayan, yeryüzünde adaletin ikamesi için çalışan, yeryüzü nimetlerini Allah Teala'nın bahşettiğini insanlar arasında adaletle taksim eden insanların yurdudur. Asırlarca hür yaşamış, hür yaşayan insanların yurdudur. Öyle bir inanış ki bir olan Allah'tan başkasına ibadet etmeyen Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmanın şerefiyle yaşayan, kadınıyla erkeğiyle cihat şuuruyla bilinçlenmiş insanların yurdudur. Öyle bir yurt ki ta Türkistan topraklarından kalkıp gelip de Fethi Mübin'in yaşandığı Fetih şehri İstanbul'da surların dibinde şehit kanı aksın diye peygamber müjdesine nail olmak için kilometrelerce, binlerce kilometreyi kat eden insanların cihat ruhuyla bilinçlenmiş ve yeryüzüne ilmi, irfanı, uhuvveti, adaleti ikamet etmek için gayret etmiş insanların yurdudur. Öyle yiğitlerin yurdudur ki İslam sancağını dalgalandırdığında, devletini ilan ettiğinde Allah Teala o topluluğa Hoca Niyaz Hacı gibi alim bir zatı reisi cumhur olarak nasip etmiştir. Öyle bir yurttur ki o alim misafir edilmek zorunda bırakıldığı, namusların kirletildiği o mahzun beldenin adıdır Doğu Türkistan. Uluslararası Doğu Türkistan Birliği ısrarla İslam beldelerini ziyaret etti. Siyasetçileri ve ulemayı ziyaret etti. Birebir anlattı. Yaşanmışlıkları anlattı. Anadan, babadan, atadan, yurttan uzakta kalmanın hüznü nasılmış onu anlattılar. Ve dediler ki ey İslam alemi, bizi kardeş ilan etti Rabbim. Haritada yerini dahi bilmiyorsak, söyleyemiyorsak kardeşlik nerede? Orada yaşananları, yaşanmışlıkları gözyaşlarıyla karşılayıp gecesiyle gündüzüyle ellerimizi açıp da Mevla'ya kurban olduğum Allah, meta nasrullah, yardımın ne zaman ya Rabbi diye yalvarmayınca uhuvvet, kardeşlik nasıl yaşanacak? İşte bu beraberlik, bu birlik, ümmetin alimleri, peygamberlerin varislerinin bir araya geldiği toplantıdır. Onun için mühimdir. Eğer ulema anlatırsa halka, halk bilinçlenecek. Eğer ulema işlerse bu konuyu, siyasetçi adaletiyle muamele edecek ve hizmet edecek. Arzumuz, niyazımız bu güzelliklerin bu toplantıda tecelli etmesidir. Kıymetli misafirlerimiz, toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Doğu Türkistan Ulema Birliği Başkanı Doçent Doktor Ataullah Şahyar'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü li veliyye ve salatu ala nebiyye ve ala alihi ve ashabihil muteaddibine bi adabih ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bizi mazlum Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerinizi onurlandırdınız. Değerli misafirler, bugün biz Çin işgali altında yüzyıllar boyunca zulmü maruz kalmakta olan, insani ve dini hak hukuklarından mahrum bırakılan İmam Bukhari, İmam Maturidi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud gibi pek çok ünlü ilim adamlarının yetiştiği Türkistan toprağı coğrafyasının asıl sahibi olan, ataları 1000 yıldan beri İslam'ı kucaklayıp ümmet-i İslam'ın işleriyle hemhal olan, 30 milyonu aşkın İslam birliğinin nasıl gerçekleşeceği gibi pek çok konuda dünyanın çeşitli yerlerinden 40'a yakın devletten Müslüman kardeşlerimizi temsil eden siz değerli ilim adamlarından istifade edeceğiz. Doğu Türkistan gibi kendi topraklarında zulmü maruz kalan, azınlığa düşürülen, unutulan mazlum Müslüman halkın durumunu müzakere edeceğiz. 1000 yıldan beri İslam toprakları olan Doğu Türkistan'da bugün dünya tarihinde misli görülmemiş bir zulüm yaşanmakta. Nitelik bakımından Moğol istilasının İslam dünyasına verdiği tahribatı anımsatmayacak niteliktedir. Aratmayacak niteliktedir. Halkın dini yok edilmektedir. Binlerce cami yıkılmış veya eğlence mekanlarına çevrilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar toplanıp halkın gözü önünde yakılmakta. Oruç tutana zorla içki içilir. Namaz kılan bir Müslüman yakalanırsa 10 yıldan başlamak üzere hapse mahkum edilmektedir. Yerel halkın kimliğini de yok etmekte. Müslüman gençler zorla Çinlilerle evlendirmeye zorlanmaktadır. Milli giyim kuşam, örf-i adet, hatta yerel dilin kullanılmasına bile izin verilmemekte ve Uygur kimliğine ait hiçbir unsura müsamaha edilmemektedir. Hal böyleyken dünyada her millet kendi derdiyle meşgul, İslam dünyası ise hali perişan, başkalarının derdini soracak durumu kalmamıştır. Kendi çıkarları veya Çin ile hesaplaşma adına hiçbir şekilde onları unutmamalarını, bütün Müslümanların hep beraber gerçek manada kardeş olmalarını arzu ediyoruz. Bunu da ancak siz değerli İslam önderleriyle beraber yapabileceklerimize inanmaktayız. Davetimize icabet edip çok uzun mesafeden geldiniz. Ayaklarınızı sağlık. Yüce Allah ecrinizi ziyade kılsın. Ben şahsım ve Doğu Türkistan Ulema Birliği adına hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Yüce Allah biz Müslüman ilim adamlarına Resulünün yolundan gitmeyi, Müslümanlara Allah'ın dinini doğru anlatmayı nasip ve müyesser eylesin. Bu faaliyetimizde في الحضارة والتاريخ الإسلامية مع دخول سلطان ستوكوغراخان الإسلام سار على نهج الإيغور وبقية الشعوب التركية في نيل شرف الإسلام ومنذ ذلك الحين اندمجت ثقافات وعادات الإيغور مع الدين الحنيف لتدخل حقبة تاريخية جديدة وخلال هذه المدة نبغ العديد من العلماء والمفكرين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة أصبحت العاصمة كاشغير من أهم مراكز الثقافة في العالم الإسلامي حيث سميت ببخارى الثانية ولعب هؤلاء العلماء دورا رائدا في المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى نقل التعاليم الإسلامية إلى المنطقة وتدريس العلوم المختلفة وتوجيه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم
سواء كان ذلك الدور في صفوف الجهاد ضد المعتدين الأجانب في التاريخ البعيد أو في تأسيس الجمهوريتين الإسلاميتين في القرن العشرين، فقد كانوا مجاهدين لا يعرفون الخوف في الحروب، وقضاة عدل في المحاكم، ومعلمين ربانيين في المدارس، وصناع القرارات السياسية في مؤسسات الدولة. بعد احتلال الغزاة الصينيين لتركستان الشرقية، مارسوا كل الوسائل لتدمير وإضعاف الإسلام الذي هو مصدر ثقافة الإيغور وقوتهم الحضارية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف دمرت الشيوعية عددا لا يحصى من المساجد، وأحرقت الكتب الإسلامية والثقافية، ونال عدد كبير من العلماء شرف الشهادة من أجل الإسلام، بينما قضى علماء آخرون حياتهم في السجون أو في المنفى بسبب جهودهم في الحفاظ على الإسلام وإيمان شعوبهم. ومع ذلك لم يتوقف علماؤنا أبدا عن إرشاد الناس إلى طريق الحق ونقل المعرفة إليهم رغم الإمكانيات المحدودة، وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل ذلك. وقد عانى سكان تركستان الشرقية وفي مقدمتهم العلماء جراء القمع الذي لم يتوقف، وسياسات التنكيل والتعذيب الممنهج غير المسبوق من قبل الاحتلال الصيني الشيوعي. قضى الاحتلال على الآلاف من العلماء والطلاب منذ استيلائه على تركستان إلى يومنا هذا، وبالرغم من هذه الظروف القاسية استطاع عدد قليل من العلماء بفضل الله تعالى الهجرة إلى خارج تركستان الشرقية، وانضموا إلى من سبقهم في الخروج من طلاب العلم لدراسة العلوم الشرعية في بلاد مختلفة، ولم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب الاحتلال. واجتمع أغلب هؤلاء العلماء لتأسيس كيان يمثل علماء تركستان الشرقية لملء الفراغ الناجم عن الخسارة الكبيرة في الوطن. فكان تأسيس اتحاد علماء تركستان الشرقية في اسطنبول عام 1436 هجري الموافق 2016 يناير، وهو اتحاد يقوم على منهج أهل السنة والجماعة، ويهدف إلى السير على خطى علماء تركستانيين مثل العلامة عبد القادر دملام وثابت دملام ومحمد أمين بوغرة وعبد الحكيم مخدوم وغيرهم من العلماء الربانيين. يضم الاتحاد أكثر من 80 عضوا يتواجدون في عدة دول، ويتم توزيع أعضاء الاتحاد إلى لجان مختلفة مثل لجنة الفتاوى ولجنة الدعوة والإرشاد، ولجنة البحوث والترجمة، ولجنة الإعلام والصحافة، ولجنة البيانات الرسمية لشرح موقف علماء تركستان الشرقية من القضايا المتعلقة ببلادهم، وتوجيه الشعب التركستاني والمنظمات العاملة من أجل قضية الاستقلال وفقا للعقيدة والمفاهيم الإسلامية الصحيحة، وحماية هويتهم الإسلامية وإرشادهم إلى الحلول في القضايا التي تواجههم في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد عمل الاتحاد باجتهاد وتفان في عدد من القضايا، منها تحذير عامة الشعب التركستاني من الاتجاهات والمفاهيم الخاطئة التي تناهض عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعزيز روابط الأخوة بين علماء تركستان الشرقية مع الهيئات العلمائية والمنظمات الأهلية في دول مختلفة. كما بذل اتحاد علماء تركستان الشرقية جهودا لتثقيف الشعب التركستاني في المنفى ونشر الوعي بينهم وتقديم برامج دينية متنوعة لهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك نشر عدد من الكتب والمجلات التي تهتم بقضية تركستان الشرقية. إن شعب تركستان الشرقية الذي عانى من ابتلاءات ومصائب لا حصر لها في التاريخ الحديث لم يحرموا من العلماء رغم قسوة الظلم والاضطهاد الذي مارسه العدو الشيوعي لإبعادنا عن ديننا ومعتقداتنا، وبذلوا الغالي والنفيس في ظل هذه الظروف الصعبة، وحملوا شعلة الإسلام لأهل تركستان الشرقية. وفي الوقت الذي يواجه فيه شعب تركستان الشرقية الإبادة الجماعية والحرمان من جميع الحقوق الإنسانية، ويضطهد في معتقداته وكرامته، ويواجه المفاهيم الخاطئة والتيارات المضللة في المهجر، فإن مسؤولية اتحاد علماء تركستان الشرقية تتضاعف يوما بعد يوم، ونسأل الله سبحانه أن يوفق علماء الأمة لما فيه صلاحها وريادتها.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرحب بالسادة العلماء والمفكرين بمشايخنا الكرام، بالسادة البرلمانيين والحقوقيين، بالزملاء الإعلاميين والصحفيين، بأهل السياسة والنشطاء، بالحضور الكريم جميعا. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله مباركة، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد حللتم أهلا ونزلتم سهلا وشرفتمونا وأسعدتم قلوبنا بحضوركم الكريم في هذا المؤتمر العالمي لنصرة قضية تركستان الشرقية، والذي ينظمه اتحاد علماء تركستان الشرقية تحت شعار معا لنصرة تركستان الشرقية. وفي القلب طعنات لما يجري لهم، ووالله نحن سائر هذا الجسد الذي اشتكى. لقد أصاب كل غيور منا على دينه وإخوانه وأخواته المسلمات الأسيرات في تركستان الشرقية. أصابنا قهر، أصابنا سهر وحمى وضيق مما يجري لهم، ولكن عزاؤنا بوعد الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. وإذ نقف اليوم موقف النصرة لتركستان الشرقية، لمسلمي تركستان الشرقية، نسجل موقفا آخر جليلا لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنعطر ألسنتنا بذكر الحبيب المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوانكم هنا في اسطنبول وقفوا بعد صلاة الجمعة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الإساءات من ذلك الحزب الهندوسي الحاكم الإجرامي في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نسجل ذلك الموقف أيضا، فإذا فاتنا شرف صحبته فلن يفوتنا شرف نصرته. أدعوكم جميعا للوقوف دقيقة احتجاجا على هذه الإساءات التي نالت من جناب حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. نقول: إلا رسول الله يمودي، إلا رسول الله يمودي، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر أن في تركستان الشرقية أيضا، لأن الأمر لا ينفصل، اسم محمد محظور في تركستان الشرقية. إلى هذا القدر وصل التجبر الصيني الشيوعي. فالهند أيضا تجبرت في غيها، لم تعتذر والمسلمون نيام. هكذا قال الشاعر: يا حسرة السيف الذي لم ينعتق من غمده والمكرمات تضام. أيسب أسوتنا الحبيب فما الذي يبقى إذا لم تغضب الأقوام. لا عشنا إن لم ننتصر لمحمد يوما لأن المسلمين كرام. سمعت جموع المسلمين كلامهم ثم استفاقت نجدنا والشام حزين. يا أمة المليار لا تتخوفي، لا بد أن تتقلب الأيام، لا بد للشعب المغيب أن يفق يوما.
ويحدث في الربوع وئام فاقت الشعوب الحقيقة. الشعوب المسلمة هبت لنصرة نبيها ومصطفاها صلى الله عليه وسلم. لا بد للليث المكمم أن يرى يوما وهل للظالمين دوام. معا لنصرة تركستان الشرقية. ويا له من شرف عظيم أن نقف مدافعين عن إخواننا المسلمين هناك الذين يتعرضون لشتى أنواع القمع والاضطهاد والتمييز. فلم تدخر السلطات الصينية جهدا في الإمعان في قتلهم على الهوية وذبحهم من الوريد إلى الوريد. لا تدخر الصين الشيوعية وسعا في تذويب هويتهم الإسلامية ومحو ثقافتهم الدينية. لا تدخر الصين الشيوعية وسعا في إبادتهم وتمزيقهم وتقطيع أوصالهم. سفك للدماء، اعتقالات، تعذيب، تعقيم قسري للنساء، هدم للمساجد، تمزيق للمصاحف، انتهاك للحرمات، وتعد صارخ على المقدسات. فأنتم مدعوون جميعا اليوم للوقوف نصرة لإخوانكم في تركستان الشرقية. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. وكان دائما الحقيقة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين سباقا في الحديث عن قضية مسلمي تركستان الشرقية كما عهدناه دائما. فمن عام 2006 والاتحاد يرفع صوته من أجل مسلمي تركستان الشرقية، واليوم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة والسماحة، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، وهي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني حقا ويسعدني صدقا أن أمثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا المؤتمر العظيم الذي يتعلق أو تتعلق أبحاثه بقضية إخواننا العظام، إخواننا الكرام، إخواننا في تركستان الشرقية، مهبط العلماء ودائما مصدر ومرجعية لمعظم علماء الأمة. هذا البلد العزيز وهذا الشعب الكريم يعاني اليوم من ظلم كبير تشهد له الأعداء والأصدقاء، وتبين هذه الجرائم الصينية بحق هذا الشعب حتى المنظمات الدولية. فقد صدرت تقارير من الأمم المتحدة تدل على أن هذا الإقليم العظيم تحول إلى سجن كبير لرجالات هذا الإقليم أو هذا البلد العزيز أو هذه البلاد العزيزة، ولنسائه ولأطفاله ولكل مكوناته. وتسربت أكثر من 5000 وثيقة رغم التشدد أو التشديد الكبير في التشفير من قبل الحكومة الصينية.
كل هذه الوثائق تدين هذه الجرائم التي تقوم بها هذه الحكومة. وإن رد هذه الحكومة الصينية في كل ما يوجه إليها من اتهامات ومن دعاوى ومن حقائق ملموسة، ردها أننا نقوم بمعسكرات للتأهيل والتثقيف ومحاربة الإرهاب. لا شك أن هذه الكلمات صادقة ولكنها كاذبة. للتثقيف أي لتثقيف المسلمين بثقافة أخرى غير ثقافة الإسلام وثقافة التوحيد، والتأهيل لأن يتحولوا ويتغيروا من أمة مسلمة ومن شعب مسلم إلى جزء من الكيان الإلحادي في هذه الدولة، ومن مكافحة الإرهاب الذي يراد به الإسلام جميعا. فمن هنا هذا الكلام الذي تقوله حكومة الصين مع الأسف الشديد كما قلت هي صادقة، ولكنها بهذا المعنى الذي فسرناه. نحن اليوم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما أشار أخي الحبيب، نحن اليوم أمام هذه الواجهة، ولم ننسى هذه المسألة أبدا. حتى منذ بداية تأسيس الاتحاد عام 2004 شكلت لجنة للأقليات المسلمة وكنت أتشرف برئاستها، وكانت قضية إخواننا الإيغور وتركستان الشرقية مع بقية القضايا جزءا أساسيا من تفكيرنا ومن آلامنا ومن آمالنا أيضا. كنا دائما نذكر هذه القضية في بياناتنا العامة في الجمعيات العمومية، وهذا شيء بسيط أقل من الواجب، لكنه والله يشهد رغم محن المسلمين ورغم كثرة الجراح التي تصيب المسلمين في كل مكان وتصيبنا في رؤوسنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا وفي كل أبداننا، ولكننا لا يمكن أن ننسى إخواننا في تركستان الشرقية، هذا البلد العزيز، بلد العلماء، بلد الكرام، بذل الجهاد كما شهدنا. ولكن ماذا نفعل؟ قدمنا رسائل للحكومة الصينية مباشرة، قدمنا رسائل باسم الاتحاد إلى الأمم المتحدة، إلى المنظمات الحقوقية لعل وعسى، ولكنه مع الأسف الشديد حقيقة أنا لا ألومهم كثيرا، إنما ألوم أمتي الإسلامية حكاما ومحكومين، وهذا هو منهج الإسلام ومنهج القرآن الكريم. حينما ذكر الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الأمة الإسلامية اليوم مفرقة مع الأسف الشديد، ممزقة، متنوعة في ألوانها، قسم منها يتجه نحو التطبيع مع الصهاينة، وقسم آخر يتجه نحو التطبيع والتكريم مع العنصريين الهندوسيين الذين كما قال أخي الحبيب يسيئون إلى حبيبنا المصطفى، وقسم آخر داخل في أحضان الغرب، وقسم آخر داخل في أحضان الشرق، إلا من رحم ربي. ولكنني أقول لكم بصدق إن الأمة الإسلامية بعمومها صاحية قائمة بالحق إن شاء الله، وإن هناك علماء ربانيين لا يمكن أن تخلو عنهم الأرض أبدا، فهذه الأمة في شعوبها
وهذه الأمة في علمائها، وهذه الأمة في إعلاميها الصالحين. العلماء الربانيون لن ينسوكم ويقفون معكم بكل إمكانياتهم المتاحة. وأهم شيء إخوة الكرام بدعائنا وتضرعنا ودموعنا لقضيتكم ولقضايا الأمة. أيها الإخوة الأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، أود في هذا المقام حتى لا أطيل على حضراتكم وحتى يقيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحجة على الجميع، إننا نشهد بأن قضيتكم حق، إننا نشهد بأنكم مظلومون ظلما شديدا، ظلما في أنفسكم بالقتل والتعذيب، ظلما في أعراضكم بمحاولة الانتهاك والاعتداء، ظلما في أرضكم، ظلما في أطفالكم، ظلما في كل شيء. فلذلك أوجه هذه الرسائل أمة الإسلامية، أوجه رسالتي أولا إلى جميع العلماء أن يقفوا مع هذه القضية، فأنتم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والوراثة في كل شيء إخوة الأحبة إلا في الوحي، وراثة في كل ما فعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقفته مع المظلومين، حتى قبل أن يكون رسولا شارك في حلف الفضول لأنه كان للدفاع عن المظلومين، فما بالك بعد أن جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. وأنتم أيها العلماء ورثة الأنبياء في الدفاع وقول الحق في خطبكم، أدعوكم إلى أن تبينوا هذه الحقيقة في خطبكم وفي وعظكم وفي كل ما تقومون به مع بقية قضايا الأمة. هذا واجبنا، هذا واجبنا الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم الرسالة الثانية إلى حكام المسلمين، إلى المسؤولين، إلى السياسيين، والله إنكم لمسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وإنكم لتقفون أمام الله سبحانه وتعالى، وإنكم قادرون أن تفعلوا الكثير والكثير. أدعوكم أيها الإخوة القادة، أيها الإخوة السياسيون، أيها الإخوة المسؤولون إلى تبني قضايا الأمة جميعا، فقيمتكم في تبني قضايا الأمة، وقيمتنا جميعا في وحدتنا، وإلا فيكون الفشل حليفنا. ولا تنازعوا فتفشلوا. فأنتم تتحملون جزءا كبيرا من هذه المسؤولية، ومن هذا الباب أدعو من هذا المنبر ومن خلال هذه الوسائل الطيبة وسائل الإعلام، أدعو منظمة التعاون الإسلامي للاهتمام بهذه القضية. أنا أقول لحضرتكم ضمن أهداف المنظمة، ونحن اطلعنا عليها وشاركنا في بعضها، ضمن أهداف منظمة التعاون الإسلامي الاهتمام الأكبر بالأقليات المسلمة. فأين منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق هذا الهدف الذي اتفق الزعماء عند تأسيس المنظمة على هذا الهدف؟ أدعوكم لعقد مؤتمر لبحث قضايا الأمة والاعتداءات على الأقليات بصورة عامة، وما يحدث كذلك في تركستان الشرقية وفي ميانمار وفي بقية القضايا الأقليات أن تبحث بعد دراسات مستفيضة. ورسالتي الثالثة إلى الإعلاميين، أيها الإخوة الأحبة،
سمى الله سبحانه وتعالى الإعلام جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأنتم في جهاد، يجب عليكم شرعا يجب عليكم أمران. الأمر الأول الوقوف مع إخواننا وبيان حقيقة ما يجري لهم، والأمر الثاني كشف وفضح هذه الممارسات الإجرامية التي تتخذ بشأن إخواننا وأخواتنا في هذا البلد العزيز. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل فضح الأعداء سببا أوليا لنصرة المسلمين في الأقصى. قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. هذا حسب التفسير الذي وصلنا إليه، أي قبل الحرب يجب أن يكون للإعلام دور في تسويد وإساءة وجوه المعتدين، سواء كانوا في الأقصى أو في الصين أو في الهند، حتى نثبت للعالم أحقية قضيتنا. فأنتم لكم دوران عظيمان. ثم رسالتي إلى عامة المسلمين بأن يكون لديهم الوعي. اليوم شوف، انظروا ماذا يحدث للعالم. إذا لم نتفق ولم نتعاهد ولم نتحرك حركة علمية عملية اقتصادية ضد منتجات الصينية، لن يتأثر هؤلاء. اليوم كما قلنا كانت هناك ميانمار، ثم بعد ذلك الهند، كذلك الصين. فحقيقة الخطة العالمية الخبيثة تريد اجتثاث المسلمين باختصار، أو تبغونها عوجا. قد لا يستطيعون اجتثاث، لكنهم يريدون كما 6 مرات يبغونها عوجا، أن لا يكون الأمة على الصراط المستقيم، يريدون على الصراط المعوج، تبغونها عوجا. فيجب علينا أيها الإخوة الأحبة أن نقف موقفا، حتى لو لم تكن هناك الدول تعمل، فنحن لا بد أن يكون لنا إحساس، والإحساس يترتب عليه العمل، سواء كان في المقاطعة، سواء كان في أي شيء نستطيع أن نعمله. هذه الرسائل إخوة الأحبة باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وإنني في النهاية أشكر إخواني في اتحاد علماء تركستان الشرقية الذي هو جزء منا، نتشرف بأنه جزء من الاتحاد. إحنا نشكرهم على تنظيم هذا المؤتمر، وسنقف معهم بإذن الله تعالى بكل إمكانياتنا، وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لهم أيضا، وأتمنى من جميع علماء الإيغور وتركستان الشرقية أن ينضموا إلى هذا الاتحاد ليكونوا قوة كبيرة، لأن العلماء لهم تأثير، ولا يجوز إذا كان الآخرون يختلفون أو يفترقون، فلا يجوز لنا أن نختلف أو نفترق. أكتفي بهذا القدر، وأشكر هذه الجموع المباركة، وأقول جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا عن كل ما صرفتم، وعن تحديد وما تقومون به من أبحاث. هذا لله سبحانه وتعالى، ليس للدنيا. فأنتم إن شاء الله بذلك حققتم جزءا من الأهداف المطلوبة من الأخوة الإيمانية، ورجلان تحابا في الله. نحن والله نحب هذا الشعب، ونسأل الله أن نحشر جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن نحشر معكم جميعا يا رب بهذه المحبة الصادقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، أنا الآن ماشي. نعم. جزا الله شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور علي القرداغي خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات وهذه الرسائل المباشرة للأمة الإسلامية، عسى الله أن ينفعنا بها جميعا. والحقيقة يقدم فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء الله شهيار هدية تذكارية لفضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي، فليتفضل. إن شاء الله نزور هذا البلد وقد استقل. إن شاء الله. آمين 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 يا رب العالمين. على ما هذا البلد عندما
نزور العاصمة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن الحضور الكرام من عالم إلى عالم ومن رجل فكر إلى آخر، الحقيقة مع كلمة الأستاذ الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بضيائه، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أحييكم أيها الملأ الكريم تحية مباركة من عند الله، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لكم علماء فضلاء ودعاة كرماء وإخوة وخوات على هذا الملتقى الجامع الكريم، الذي لا نتحدث فيه عن أقلية اغتصبت حقوقها وأهدرت كرامتها، وإنما نتحدث عن جسم من الأمة الإسلامية الكبرى التي توحدت على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، على توحيد المعبود ووحدة العابدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنحن تجمعنا هذه العقيدة الموافقة للفطرة، وتجمعنا هذه الشريعة الدافعة للعمارة، وتجمعنا هذه القيم التي تؤسس للفضائل، وتجمعنا كذلك الآمال والآلام والمحن والمنح والتاريخ والحضارة والإرث المشترك لأمة باذخة مضياف قدمت الكثير، وهي قادرة على أن تقدم مشروع نهضتها في هذا العالم المعاصر. نحن نتحدث عن جسم أصابته علة يتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لإقالته من عثرته، ليعود جسما صحيحا معافا يؤدي رسالته في تاريخ هذه الأمة المعاصرة. أيها الإخوة في الله، علينا أن ندرك أن هذه الأمة مرت عليها من المحن والأنواع والعواصف الشيء الكثير، ولكن لم تهن عزائمها ولم تضعف أقدارها ولم تتراجع طاقاتها. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم البأساء في أموالهم والضراء في أبدانهم والزلزال في إيمانهم، ومع ذلك هيأ الله تعالى لها من الأسباب ما يقيلها عن عثرتها. التاريخ عرف أمما ظهرت وازدهرت ثم اضمحلت واندثرت، وظن كثير من فلاسفة التاريخ
أن الموت بعد الازدهار هو قانون الأمم والحضارات، لكن أمة ذات صفة ربانية منحها الله من عوامل البقاء والديمومة ما يقيها أسباب الاستئصال والبلا. فنحن أمة حفظت في مصدري هدايتها ورشدها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل وحي الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، كما يشمل وحي السنة غير المتلو وغير المتعبد بتلاوته. نحن أمة محفوظة في مصدري هدايتها ورشدها. الأمم الأخرى وكل الله أمر حفظها إلى الناس، ولكنهم بدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا. ثم إن هذه الأمة لم يقتصر حفظها على مصدري هدايتها ورشدها، بل حفظها الله من خلال الطائفة القائمة لله بالحق لا يضرها من خذلها. والأمة كذلك حفظها الله بالمبشرات بظهور الدين، ظهورا بمعنى البيان والوضوح، وظهورا بمعنى الغلبة والتمكين. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. إذن فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط مهما وقع على إخواننا في تركستان من محاولات تذويب الهوية، من هتك الأعراض، من قتل الأنفس والأرواح، من تشريد الناس وتهجيرهم. رغم كل هذه المعاناة فالأمة حية وقادرة أن تستأنف مسيرتها في النصرة وفي التدافع، فلا يأس ولا إحباط ولا قنوط. وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببوسى ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل. وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. الأمة غزيت في 9 حملات صليبية من الغرب، حتى قال الناس إن الصليبيين قوة لا تقهر. فقيض الله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي فدحروا هؤلاء الصليبيين. وغزيت الأمة الغزوة المغولية التي وافتنا من الشرق سنة 656، حتى اسودت مياه دجلة من مداد الكتب. وقال الناس إن التتار قوة لا تقهر. فقيض الله سلطان المماليك سيف الدين قطز الذي صاح صيحته وإسلاما وجمع الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فدحر التتار لا يلوون على شيء. واليوم نشهد هذه الحرب على أمة الإسلام، حربا على العقيدة والهوية، حربا على القيم والأخلاق، حربا على معاقد الأسرة وتماسكها والبناء الاجتماعي، حربا على وحدة الأمة ومحاولة تقسيمها على قاعدة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، حربا على جموع هذه الأمة في كشمير وفي الروهينجا وكذلك في تركستان وفي بقية الوقائع من قارات الدنيا، حربا على الأمة في مواردها في باطن الأرض وظاهرها، ومحاولة السيطرة والتحكم في هذه الموارد، حربا على الأمة في العقول والكفاءات العلمية التي أرادوا
أن تهاجر للغرب فيستفيد منها الغرب وتكون بمنأى عن إفادة أمتها. إذن الحرب مشرعة على كل الجهات، وإذا كانت الحرب قديما تقوم على مبدأ التقابل بين الجيشين مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي، فإن الحرب اليوم اتخذت آبادا واتخذت آمادا ووسائل، الحرب النفسية والحرب الاستباقية والحرب التكنولوجية والحرب الاقتصادية والحرب الإعلامية والحرب النفسية، وفي ظل ازدواجية المعايير العالمية تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم. هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. الأمة قادرة على أن تستجمع قواها مرة أخرى، انطلاقا من قوة العقيدة والإيمان، وانطلاقا من قوة الوحدة والترابط، وانطلاقا من قوة الساعد والسلاح. تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. إذن هذه الأمة حاضرة، ولذلك وصيتنا مع هذه الرسائل القيمة التي عبر عنها معالي الأستاذ الدكتور علي القرداغي في رسالة الاتحاد، فكذلك نوجه رسالة لإخوتنا الإيغور، لإخوتنا أهل تركستان الشرقية. أولا أن يدركوا أن نصر الله لا بد له من مقدمات منطقية، أن ننصر الله بالاستقامة على منهاجه وشرعه ودينه وطاعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا، بأن ننصر الله تعالى بالاستقامة على هذا الدين حقيقة، وأن نتمثله أنموذجا وواقعا يحيا بين الناس، علماء ودعاة وعوام ومجتمعا وأسرا على كافة الشرائح وعلى مختلف المنطلقات. الأمر الثاني أن يكونوا على قلب رجل واحد، من حيث التوحد، من حيث التآزر، من حيث التناصر، من حيث التعاضد. فإن المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، قليل بمفرده كثير بأعوانه. والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. والقرآن الكريم يذكرنا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم يوالي بعضكم بعضا ويناصر بعضكم بعضا ويؤازر بعضكم بعضا ويعاضد بعضكم بعضا كما يتناصر أهل الكفر تقع الفتنة ويقع الفساد العظيم. لذلك لا بد من هذا التوحد والتآزر والتناصر. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الأمر الثالث: يا أهل تركستان، يا علماء الإيغور، علينا أن نتسامى فوق الجراح، فوق الاختلاف الداخلي، فوق الصراع، وأن نعمل على تضميد هذا الجراح بيننا، وأن نكون على مستوى التحدي والمعركة والتدافع. وليكن شعارنا: فإن الذي بيني
وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد فكونوا على قلب رجل واحد وتساموا فوق الجراح والاختلاف وتجاوزوا هذه الحالة من التدافع إلا أن يكون اجتماعا على نصرة الحق وأهله في مقابلة الباطل وأهله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يثبت أقدامكم وأن ينصركم على عدونا وعدوكم وأن يجعل منكم تاج فخار لهذه الأمة التي تنتصر لقضيتها. إن تنصروا الله ينصركم ويجزكم كفلا بكفل وأسجالا بأسجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تصل الرسائل إلى من يستقبلها حق الاستقبال. وهنا أدعو السيد سراج الدين عزيزي نائب رئيس اتحاد علماء تركستان الشرقية كذلك أيضا يهدي هدية تذكارية للدكتور عصام البشير، فليتفضل. بارك الله فيكم. Üstad-ı İslam Beşir'e teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere İFAM Başkanı Doktor İhsan Şen Ocak hocamı huzurlarınıza davet ediyorum. Telefonunu alacak mısın? Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Ulemâ'enel efâdil, ihvânenel kirâm. أريد أن أتكلم باللغة التركية لأن يفهم كلامي أكثر الحاضرين في هذه القاعة. أرجو من الله عز وجل أن تكون كلماتي في صدد ترجمة كلام المشايخ. Muhterem kardeşlerim, alem-i İslam'ın sessiz kaldığı bir soykırımla karşı karşıyayız. 1000 yıllık İslam beldesinde, Doğu Türkistan'da camilerimizi yıkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar. Müslüman gençleri hapishanelerde ölüme mahkum ediyorlar. Dar ağacına gönderiyorlar. Katlediyorlar. Kurşun parasını babalarından alıyorlar. Müslüman kızları zorla Çinli kafirlerle evlendiriyorlar. Çocuklarını öldürdüğü, eşlerini katlettiği Müslüman kadınların yatak odalarına Çinli kafirleri koyuyorlar. Eğer alemi İslam'ın bir noktasında fukahamız diyor ki Müslüman bir kadın kafirlerin esaretindeyse, eğer o bölgedeki Müslümanlar o kadını kurtaramıyorsa, o zaman dünyanın o bölge batısındaysa en doğusundaki Müslümanlara o kadını kafirlerin esaretinden kurtarmaları onlara farzdır.
Bugün Doğu Türkistan'da Müslümanlar azınlık değil, Türkiye'nin 2 kat büyüklüğündeki bir coğrafya 1000 yıldır Allahu Ekber diyerek küffarın en büyüğüne karşı direnen, ulemasıyla direnen, İslam devletiyle direnen bir milletin izzeti için, şerefi için, yeniden tarihine dönmesi için buradayız. Allah'ın inayetiyle kardeşlerim, Müslümanlar kaybettikleri bütün cephelere döndüler. Yeniden dönecekler. Yeniden Urumçi'de, yeniden Kaşgar'da, yeniden Hoten'de camiler Müslümanlarla dolacak. Yeniden sokaklarda Müslümanların kadınları çarşaflarıyla dolaşacak. Yeniden minarelerde Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Kasas suresinin başından size ayetler okuyacağım. Hocalarımız, alimler var, fazla vaktinizi almayacağım. Ama bu ayet-i kerimeler bize Doğu Türkistan'daki o mücadeleyi anlatıyor. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah Azze ve Celle Hz. Musa Aleyhisselam'dan, onun çocukluğundan, o yıllardaki verilen mücadeleden bahsediyor. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ Biz yeryüzünde o mustazaflara, ezilenlere, yani Mısır'daki o günün müminlerine Rabbim ikramda bulunmak istiyor. وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Onları imam yapmak, onları yeniden İslam'a varis kılmak istiyor. Orada öyle alimler var ki başlarında sarıklarıyla, üzerlerinde cübbeleriyle devlet başkanı olan alimler, onlar öyle kahramanlar ki 1949 yılında Uygurların içinden çıkan bir kahraman Osman Batur küffara karşı direnir, üzerine Kızıl Ordu'yu gönderirler. Yıllar sonra onun ellerine, ayaklarına zincir vururlar. Kızlarını zindana atarlar, kuyulara atarlar, gözünün önünde şehit ederler, kulağını keserler, burnunu keserler. O halde ellerde zincir, Urumçi sokaklarında dolaştırırlar. Teslim ol diye, Ma'mun, Kızıl Kitabı önünde eğil diye o zulmü yaparlar. Ama onun son sözü, bütün Çin askerleri silahlarını ona doğrultmuşlar. Bir aslan, küffarın karşısında duran bir kahramanın son sözü, onun son kelamı Allahu Ekber olur, yere yığılır. Buradan diyorum ki ey Çin, Çin'in katilleri, işte Osman Batur'un çocukları burada. Onlar o gök bayrakla dönecekler. O meydanlarda Osman Batur gibi yeniden Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِهِ اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Allah Azze ve Celle çocukları öldürüyorlar, Musa'ları öldürüyorlar. Şimdi türfi ve la tahzeni inna radduhu ileyk, o çocuğu sana döndüreceğiz. Ey Çin, sen Musa olmasın diye
Nasıl Firavun çocukları öldürüyordu, sen de şimdi o Musa'ları aldın, Maun'un Kızıl Kitabına göre yetiştiriyorsun ki yeniden Türkistan semalarında ezan-ı Muhammediye okunmasın diye. Ama Musa Aleyhisselam nasıl Firavun'un yok olmasına vesile olduysa, o çocuklar, o Musa'lar sonunda dönecekler, sana mezar olacakları için. Anne onu sandukaya koymuş. Anneler çocuklarını sanduka mesabesinde olan alemi İslam'ın ülkelerine gönderdiler. Mısır'a gönderdiler. Türkiye'ye gönderdiler. Ulûm-i İslami okusunlar diye. Burada artık imkan yok. Camilerimizi yıktılar. Kur'an-ı Kerim'i parçaladılar. Namaz kılmamızı yasakladılar. Örtümüzü başımızdan aldılar. Ama alemi İslam feryadımızı duymuyor. Gazze'de bir kardeşimiz şehit olsa, alem-i İslam ayağa kalkıyor. İstanbul'dan nümayişler yapıyoruz. Neden? Sosyal medyadan anında şehadete vakıf oluyoruz. Ama Doğu Türkistan'da sosyal medya yok. Twitter yok. Facebook yok. Bir çocuk babasının vefatını 3 yıl sonra öğreniyor. Annesinin vefatını 5 yıl sonra. Belki size küfar çok güçlü. Karşımızda Çin var. Onunla nasıl mücadele edeceğiz? اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabına, onun çevresinde olanlara diyorlardı ki kafirler çok güçlüler, onlarla mücadele edemezsiniz, onlar aynı saftalar, onlar sizin üzerinize geliyorlar. Muhammed Mürsi Mısır'da bu ayeti okuyordu. Şimdi Hoten'de Müslümanlar, İslam'ın çocukları bu ayeti okuyorlar. Ey 2 milyar alemi İslam, siz dursanız, siz sussanız da biz diyoruz ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah'la beraber olanlar Maun'un çocuklarına elbette galip olacaklardır. Kardeşlerim, şu ayetle bitiriyorum. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا. Bir korku var. Ama burada öyle gençler var ki مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Kardeşlerim, bir kuşatma var. Hendek'teki kuşatma gibi bir kuşatma var. Ama Allah'ın izniyle biz müminler, Müslümanlar nahnu narci'u ila yıllık İslam cephesi, Türkistan'ın kahraman evlatları yeniden gök bayrağı orada semaya çekecek Allah'ın izniyle. Onlar kaçmak kelimesini bilmez. La ya'lemune kelimetel firar. Onlar la ya'lemune kelimetel havfi min a'da'il İslam. Onlar Allah düşmanlarından korkmak diye bir şeyi bilmez. Onlar Allah Azze ve Celle'den başka kimsenin önünde eğilmediler, eğilmeyecekler. Bedir'de nasıl destan yazdıysa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, yeniden destan. Allah Azze ve Celle'nin selamı, rahmeti, bereketi kainat dolusu kadar üzerinize olsun. Doğu Türkistan Alimler Birliği'ne bu muazzez toplantıyı tertip ettiğinden dolayı hepsine muhabbetlerimi, teşekkürlerimi arz ediyorum. Kadiyetukum kadiyetuna, rayetukum rayetuna, cihadukum cihaduna. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Thank you.
Doktor İhsan Şen Ocak hocamıza teşekkür ediyorum. Kendilerine teşriflerinden, bu güzel konuşmalarından dolayı günün hatırası bir hediyemiz olacak. Hediyeyi de takdim etmek üzere Türkistan ulemasından Muhammed Yusuf Hoca'yı sahneye davet ediyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Programımız efendim Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Hidayetullah Oğuzhan'ın konuşmasıyla devam ediyor. Arz ederim efendim. Aleykümselam başkanım. Nasılsınız? Benim konuşmam vardı. Abdurrahman Kol metin vardı. Hiçbir şey bileceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قبل أن أقدم خطابي أريد أن أقول لكم ماذا أشعر في قلبي لأني أول مرة نحن مرات عديدة قابلنا الأساتذة في مؤتمرات عديدة والتقينا في مجتمعات لكن هذه أول مرة علماء الأمة وشيوخها ومفكريها وزعماؤها يجتمعوا في مكان واحد لنصرة قضية تركستان الشرقية. هذا شيء أنا فرحان جدا وسعيد جدا. إن شاء الله هذا يكون بداية النصرة بداية الاستقلال لقضية تركستان الشرقية إن شاء الله. أدعو الله أن يوفقنا في جهودنا. أعزائي السادة الوزراء وأعضاء البرلمان وممثل الدول والعلماء وممثل المنظمات الأهلية بارك الله لكم ممثلة لإحدى أهم تلك الدول. ترتكب الصين في تركستان الشرقية المحتلة اليوم إبادة جماعية ضد المسلمين حيث هدمت عشرات الآلاف من المساجد وأحرقت المصاحف واعتقلت وقتلت الأئمة والعلماء والمثقفين وتحتجز ما يزيد من 8 مليون مسلم في معسكرات الاعتقال. وتنظر الصين إلى الإسلام نظرة خطيرة فتراه إرهابا وخطرا ووباء وتعمل على قضاء كل مظهر من مظاهر الإسلام وترتكب جرائم الاغتصاب والتعذيب والاتجار بالأعضاء وغيرها من أشكال القمع والإبادة الجماعية. ونتمنى نحن المسلمون التركستان الشرقية بكوننا جزءا من المجتمع الإسلامي والدولي أن يتفهم العالم أوضاع تركستان الشرقية وأن يعرفوا أن الاحتلال والإبادة الجماعية ما زالت تستمر وأن الصين مسؤولة عنها ونأمل أن يدعموا شعب تركستان الشرقية في قضيتهم العادلة وأن يعترفوا بها. تعمل الصين اليوم على أساس استراتيجيتها الإمبرالية حيث تستغل تركستان الشرقية وتركستان الغربية والشرق الأوسط من أجل سياسة
توسعية لمعالجة مشكلة الطاقة لديها، وهي أضعف نقطة في هذه العملية. إنهم يستغلون قوتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية لمحاولة إخضاع هذه البلدان لسيطرتهم، كما تحاول الصين التوسع البحرية في خلال السيطرة للدولة أعضاء المنظمات الأهلية. تعريف قضية تركستان الشرقية في العالم الإسلامي وتمهيد الطريق لممثلي تركستان الشرقية للعمل في هذا المجال، ووجود ممثلين من تركستان الشرقية في منظمة مؤتمرات عديدة في كل الدول الإسلامية في بلدان مختلفة إن شاء الله في المستقبل القريب. أسأل الله لكم إياكم الله خيرا. Haziruna, medyaya ve özellikle Doğu Türkistanlı muhacereti yaşayan kardeşlerimize mesajıdır ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridir. Ki onlar Kur'an'a taliptir, Kur'an ilmiyle meşgul oluyor. Ki onlar sünnet-i seniyyeyi ihya ediyorlar. Ki onlar ümmetin önünde rehber, nur ve ışıktır. Ve şimdi diyoruz ki bu içtima ile, bu toplantı ile ümmetin uleması binlerce kilometre kat ederek İstanbul'u teşrif ettiler. İstanbul'a geldiler. Sebebi Doğu Türkistan'da kardeşlerim yese kapılmasın, hüzünlenmesin, ümidini asla yitirmesin. Allah bizimle, asla gevşemeyin. Ümmeti Muhammed Doğu Türkistan hususunda ittifak edecektir. El birliğiyle, güç birliğiyle kararlar alacak. 2 milyar İslam alemine bunu İstanbul'dan tebliğ edecekler inşallah. Efendim bugünkü birlikteliğimiz, beraberliğimiz kısa süreli konuşmalar ile, takdim ve tanıtım ile geçiyor. Yarına inşallah büyük konuşmalar, büyük kararların alınacağı o güzel toplantı gerçekleşecektir. Onun müjdesini veriyorum. Ve şimdi huzurlarınıza Malezya Kelantan Eyaleti Parlamento Başkanı Sayın Abdullah Yakub'u huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulil emin. El-meb'ûth rahmeten lil alemin. Bellagha risale ve adda'l amane ve nasaha'l ummeh ve terakaha ala'l mahajjatil bayda. Leyluha kenahariha ve la yazighu anha illa halik. وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم الدين وبعد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الذين يلقونه السلام، فسلام الله عليكم. تمية تضم جميع دول منظمة التعاون الإسلامي التي عددها أكثر من 57 دولة في التركيز على قضية تركستان الشرقية. كما كانت هناك كما عرفنا
حملات في الدفاع عن فلسطين ومقدسياتها والقضايا المتعلقة بها. فقضية فلسطين وقضية أوغور تركستان الشرقية نفس القضية، رغم اختلافها في الاسم، إنما القضية هي قضية الحفاظ على الهوية الإسلامية والنفوذ الإسلامي. فكما كانت هنالك حملات وندوات من الجهات المختلفة في الحديث عن قضايا القدس وفلسطين، فأنا أرى من الواجب الشرعي أن يكون هناك حملات مثلها تحذو حذوها في التركيز على قضية تركستان الشرقية. ورسالتي الثانية: منظمة التعاون الإسلامي العالمي من الضروري أن تجعل قضية تركستان الشرقية من أولويات القضايا، وأن تلعب دورها الفعال بصفة مستمرة تجاه هذه القضية، وأن تضحي كل غال ونفيس في دعم تركستان الشرقية وشعبها للتخلص من جميع المشاكل التي تحيط بهم اقتصاديا وسياسيا وتعليما وحرية في كل المجالات. وثالثا، رجاؤنا من علمائنا في داخل تركستان الشرقية وخارجها أن يقوموا بكل صفاء قلوبهم وانشراح صدورهم بتوحيد صفوفهم والبعد عن الفرقة والتفرقة، كما أشار إليها رئيسنا في اتحاد العلماء المسلمين العالمي. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ورسالتي الرابعة: رجاؤنا من حكومة تركيا وشعبها أن تكون مستعدة لتكون واسطة بين شعب مسلم في تركستان الشرقية وبين حكومة الصين الشعبية في إجراء المحاولات والمفاوضات والمحاورات في سبيل البحث عن حل منشود ملموس لجميع المشاكل التي يواجهها شعبنا تركستان الشرقية. وأخيرا، النقطة الخامسة ورسالة الخامسة: كل القرارات التي قررناها وسوف نقررها في مؤتمرنا هذا لابد أن تسجل في ضمن المشاريع التي سيقوم بتحقيقها وتطبيقها المسؤولون والمعنيون بها، حتى لا تبقى إن شاء الله متروكة ومغفولة. وختاما، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق خطانا ويسدد خطانا في سبيل إعلاء كلمة الله العليا، وأن يجعلنا من الذين أخلصهم الله لدينهم وأخلصوا لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات. والحقيقة أيضا الآن هدية تذكارية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله يعقوب يقدمها له السيد هداية الله أوزهان، فليتفضل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الحضور الكرام، الحقيقة في مثل هذا الموقف كل واحد منكم يستطيع أن يتحدث إلى الغد ليعبر عما بداخله ويعبر عن تضامنه ووقفته ونصرته لإخوانه في تركستان الشرقية، ولكن أرجو من العلماء والمشايخ الكرام أن يقتصروا في كلماتهم حتى نعطي المجال للجميع أو لجميع المتحدثين اليوم. أهل الكويت الحبيب الكبير بمواقفه العظيم بوقفاته، الحقيقة الشعب الكويتي دائما على العهد مع قضايا الأمة الإسلامية، وكذلك البرلمان الكويتي ناصرين لها منسجمين مع قضاياها وما يهمها. نجد الكويت دائما الحقيقة في مقدمة الدول التي تنسجم وتتعاطى إيجابيا مع قضايا الأمة الإسلامية. هذا ما فعلوه في مقاطعة المنتجات الهندية، فعلوه قبل ذلك في قضية فلسطين، وكذلك في جميع قضايا الأمة تجد موقفا مشرفا للكويت وشعبها. دائما هم بأهلها الطيبين سباقون للخير وملهمون لباقي دول الجوار، والحقيقة يتعبون كثيرا من الدول. أدعو الأستاذ الدكتور وليد الطبطبائي عضو السابق في مجلس الأمة الكويتي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغفيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الهاشمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما بعد، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة عنواني تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد أعددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. بلاد تركستان عبر التاريخ كانت هي الداء والدواء، كانت لنا أحيانا داء لكن كان يأتي منها الدواء. عندما من مصر تركي يجود بنفسه بالشام أهلكهم وبدد شملهم، ولكل داء دواء من جنسه، لأن التتار من جنس الترك في يعني مصطلحهم العام أو في تعريفهم العام، التتار من الترك، لكن الذي هزمهم وغلبهم تركي من نفس الجنس، لذلك قال ولكل داء دواء من جنسه. وعندما سقطت غرناطة وسقط الأندلس هب البرتغال والأسبان لغزو العالم الإسلامي، وكان هدفهم مكة المكرمة، فحركوا أساطيلهم تجاه أفريقيا وجنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، والتفوا علينا من جهة باب المأرب وحاصروا جدة. حاصرت أساطيل البرتغال جدة حتى يصلوا إلى مكة، وقصفوا جدة حتى استعان المسلمون ذاك الوقت، استعانوا بالدولة العثمانية العلية، أظن بالسلطان مراد، أظن مراد الثاني، فأتى مراد وحمى العالم الإسلامي من غزو البرتغال ومن الاستعمار الجديد، وعاش العالم الإسلامي وخاصة الشرق العربي 400 سنة تحت حكم
أو تحت الدولة الإسلامية التركية. كما تفضل أستاذ عريف الندوة بأن الكلام طال وتململ الأخوة، لذلك كان عندي نقطة واحدة فقط لا أزيد. الدعاية الصينية. الصين بما تعمله من فظائع للأسف تجد لها تسويق في العالم، وخاصة العالم العربي والإسلامي، بما يعرف بدعاية أو باستراتيجية أو دبلوماسية القروض والتطعيم. بدأت في الفترة الأخيرة حتى تغطي على جرائمها ضد الأيغور ومعسكراتها التي لم تعد تستطيع أن تخفيها. يعني أن تحجز أكثر من 1,000,000 في معسكرات لا يمكن إخفاء هذه الجريمة، صارت الكل يعرفها في العالم. فأرادت الصين أن تحرك دبلوماسية القروض، الأموال، توعد الدول العربية والإسلامية يعني ضخ القروض والأموال والتنمية، وأيضا تطعيم. كانت أرسلت تطعيمات في أيام كورونا يعني مجانية للدول العربية وأفريقيا لإسكاتهم عن جرائمها وخاصة جريمتهم ضد الأيغور. الكلام طويل في هذا الموضوع. ما في شك أن مؤتمر عالمي بمثل هذا المستوى للأيغور يستحقون. الجريمة كبيرة ومشهودة، نأسف لأنه لم يكن هناك مؤتمرات قبل هذا، لكن أن تبدأ متأخرا خيرا من أن لا تبدأ، ومشوار الميل يبدأ بخطوة. فنبارك هذا المؤتمر ونشكر القائمين عليه، ونشكر أيضا الحكومة التركية على السماح لمثل هذه المؤتمرات التي أظن أنها لا يسمح بمثلها في بلادنا العربية. بل للأسف أن في بعض البلاد العربية هناك سجون للصين في بعض البلاد العربية، سجون سرية للصين تم اكتشافها تقوم بتعذيب الناشطين الأيغور فيها وبملاحقتهم في البلاد العربية. للأسف سجون تخص الصين. الصين بلد سيء في حقوق الإنسان، بل حتى على شعوبهم الصينية. وسائل التواصل ممنوعة، لا عندهم تويتر ولا عندهم فيسبوك ولا عندهم واتساب، عندهم شبكات تواصل خاصة فيهم لمراقبة شعوبهم. فأحاطوا شعوبهم بسياج أو سجن كبير، وأحاطوا أهلنا في الأيغور في تركستان الشرقية بسجن ثاني، سجن داخل سجن. بلاد ممنوع السفر منها وممنوع الخروج منها وممنوع التواصل مع الأجانب. ما في شك أننا أمام بلد لا يحترم حقوق الإنسان ويضطهد إخواننا الأيغور التركستانيين الشرقيين. لذلك كانت لا ننزل كان في السجن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. Hacı Niyaz Damalı Hacim uzun yıllar Çin hapishanelerinde kaldı ve eziyet gördü. Bunun hepimiz şahidiz, geldiler elhamdülillah. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere İslam Dünyası Sivil Toplum Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Eyüp Akbal'ı teşrifini arz ederim efendim. Aleykümselam Sayın Başkanım, beklettim. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli başkanlarım, değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak ben bugün sizlere bir hoş geldiniz konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Bu toplantıyı düzenleyen, organize eden, yine üyemiz olan Doğu Türkistan Alimler Birliği Ataullah Bey'e ve Hidayetullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 10.000 kilometre öteden
kalplerin çarpıştığı, kalplerin buluştuğu, ümmetin ortak noktası İstanbul'da buluşmamızın çok güzel bir günündeyiz. Hem Cuma günündeyiz, hem mübarek bir gündeyiz, hem de iki bayram arasında inşallah bu toplantımızın Doğu Türkistan'ımızın özgürlüğüne katkı bulunacağını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli dostlar, ben ilk defa Doğu Türkistan'ı bundan 20 sene evvel bir yarışma programında bana sormuşlardı. Doğu Türkistan'ın başkenti neresi diye. O günden sonra Doğu Türkistan hep bizim gündemimizde oldu. Urumçi'yi hiç unutmuyorum. Ve daha sonra baktık Doğu Türkistan gerçekten İslam dünyasının bir yarası olarak gözükmekte ama gönüllerimizde özgür bir ülke olarak durmakta. İnşallah Filistin gibi, Kudüs gibi, Arakan gibi bütün İslam coğrafyasının zulüm altında olan bölgeleri gibi en kısa sürede özgürlüğe kavuşur. Rabbimize bunu niyaz ediyoruz. Şimdi yeni bir dönemde karşı karşıyayız. Bu dönem aslında sınırların olmadığı bir dönem. Yani ülkelerin artık sınırların tanınmadığı yeni bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Bu dünya düzeninde en büyük dijital bir dünya. Dijital dünyada insanlar artık sınırları tanımıyorlar. Her ne kadar biz Çin'i baskıcı olarak görsek bile üretmiş olduğu teknolojik aletlerle, ürünlerle dünyamızı zaten hapsetmişler bizleri, gönüllerimizi orada hapsetmişler, ailelerimizi hapsetmişler. İnşallah diyoruz ki biz İslam dünyası olarak bunlara alternatif ürünler geliştirir, bunlara alternatif bir metotları geliştirir ve sadece Çin değil, tüm İslam dünyası karşıtı olan bütün düşmanlarımıza karşı ortak bir yürek oluştururuz. Ben bu vesileyle bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum Rabbimden ve toplantımıza tekrar teşrifinize dolayı ve ülkemize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. أيوب أقبال هجية تشكر ديوس. شكرا جزيلا للسيد أيوب أقبال على هذه الكلمات الطيبات. نستأنف مرة أخرى الحديث الحقيقة مع النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي والحديث للسيد محمد هيثم المطيري فليتفضل مشكورا العضو في المجلس الأمة الكويتي. تفضل أستاذ محمد. صحيح العضو السابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر الإخوة اتحاد علماء تركستان على إقامة مثل هذا المؤتمر المستحق، كما أشكر الداعمين لهذا المؤتمر، كما أسجل شكري وتقديري لدولة تركيا التي خاصة بعد حزب العدالة بإقامة مثل هذه المؤتمرات الإسلامية التي هي محل تقدير للعالم الإسلامي كله. هذا المؤتمر أيها الإخوة أنا أعتبره الخطوة الأولى للإخوة في تركستان. أريد أن أختصر في الحديث، فتركستان معلومة تاريخيا ومكانتها في العالم الإسلامي، فهي جزء كبير وفيها من العلماء وفيها من التاريخ الشيء الكثير الذي لا يمكن الإحاطة به في هذه الكلمة، لكني أركز على نقطة مهمة، وهي أن تتصدر وسائل الإعلام وفي حديث المتحدثين أن تركستان الشرقية بلد محتل مغتصب
يجب أن يعلمه الجميع، كما يجب أن يطالب الإخوة الإيغور في استقلال تركستان عن الصين. ولا يقول أن هذا المطلب مطلب كبير، بل لا بد أن تبدأ بالكبير حتى وإن حصل لك أقل من ذلك. حتى لو أخذوا الإخوة في تركستان الحكم الذاتي، لكنهم لا يطالبون في الحكم الذاتي الآن، بل عليهم أن يعلنوا أن تركستان بلد محتل ومغتصب ومضطهد من فيه من الإخوة المسلمين هناك. هذا البلد الذي يعاني أهله معاناة كبيرة في هويتهم وفي إنسانيتهم وفي جميع حياتهم اليوم، كأنهم يعيشون في جحيم. لا بد أن يظهر هذا للعالم، ولا بد أن ننتقل إلى أمور عملية. هي في البداية على الإخوة التركستانيين أن يجعلون لهم في كل بلد ممثل، إن كان رسميا أو غير رسمي. يجوب كل بلاد بشرح هذه القضية التي هي عند الكثير مغمورة الآن. كثير من عامة المسلمين لا يعرف حقيقة هذه القضية، فوجب على الإخوة أصحاب القضية أنهم في كل بلد أن يكون لهم ممثل، وأن ينقل هذه الصورة بزيارة سواء المسؤولين في الدولة أو أعيان البلد أو البرلمانيين أو العلماء، ويشرح لهم هذه القضية ويبين لهم هذه القضية. لأن هذه القضية اليوم وإن كان يكتب عنها في وسائل التواصل أو في بعض وسائل الإعلام، لكنها تظل حد الآن لم تعطى حقها في الإعلام ولم تعطى حقها في النشر. فعلى الإخوة أن يركزوا على أن ينشروا قضيتهم، وليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، بل هم أصحاب القضية وهم الثكالى، وهم من يستطيعون أن يوضحون الصورة أكثر من غيرها. مسألة أيها الإخوة الانتهاكات والاضطهاد في العالم الإسلامي كبيرة جدا، ونحن نعيش علامة من علامات الساعة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بالكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فنحن نعترف أن كثير من المسلمين اليوم أصابهم الوهن وأصابهم حب الدنيا، ولكن بتذكيرهم فإن الأمة فيها خير، والأمة فيها خير كثير. وكما تتداعى الألكة من الأعداء على هذه الأمة، فهناك من يتداعى أيضا لنصرة حق الأمة. فلا يعجز الإخوة أهل الباطل، لم يعجزوا وتضافرت جهودهم في نصرة باطلهم، ودعموا بكل ما يستطيعون نصرة هذا الباطل. أفلا يستطيع أهل الحق أن ينصروا حقهم وحقهم الواضح مثل الشمس؟ لا نعتمد أيها الإخوة على الأمم المتحدة أو أعدائنا، فإنهم لن يضمروا لنا خيرا مهما أظهروا لنا بألسنتهم، لكن قلوبهم وما يخفون أعظم من الحقد. هم يريدون أن يعيش العالم في هذا الضياع وفي هذه الفوضى وفي انتهاكات حقوق الإنسان. نعلم كيف ثار الغرب في حرب أوكرانيا،
لكنهم لم يثوروا على ما أصاب المسلمين في سواء تركستان أو بورما أو سوريا أو غيرها من بلاد المسلمين. لكن علينا، وإن كان من يقف اليوم بهذه الثلة المباركة قليل، فإنهم كثير بأعمالهم وبأقوالهم وبما ينشرون عن قضاياهم. أريد أن أختم أيها الإخوة، لكني أتمنى أن لا يقف الإخوة عند هذا المؤتمر، وأن يعدوا مؤتمرا آخرا من اليوم ويجمع له عددا كبيرا، ويجمع له أيضا عددا كبيرا من وسائل الإعلام. هذه ملاحظة أن لم يدعى وسائل الإعلام بما يشكل حجم هذه القضية. يجب أن يكون هناك وسائل الإعلام، الأخطاء يجب أن نتعلم منها. يجب أن يحشد لوسائل الإعلام ليس كقناة أو قناتين، بل يحشد بشكل أكبر لجميع وسائل الإعلام، وأن يجهز لهذه المؤتمرات مسبقا بشكل أكثر. لكني أحيي الإخوة علماء تركستان وجميع الأخوة الناشطين في إقامة مثل هذا المؤتمر. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم إخوانهم في تركستان وفي جميع بلاد المسلمين، فهم يعتبرون شرارة من الشرارات الإسلامية في أنحاء العالم التي تتحرك وتحترق لما أصاب إخواننا هناك. لذلك أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود، وأن يكللها بالنجاح، وأن يزيد ويبارك في مؤتمرات قادمة وفي نشاطات أكثر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقدم الهدية للأستاذ محمد هايف المطيري سيادة العالم الجليل عطاء الله عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، فليتفضل مشكورا. نعم. والآن مع أهل الحقوق والحريات الذين يقفون على هذا الثغر، والحقيقة يقدمون الرسائل للعالم الخارجي بشكل يليق وبالشكل الذي يجب. مع الأستاذ الدكتور خالد بيضون مؤلف كتاب الخوف من الإسلام الأمريكي، فهم الجذور وصعود الخوف، الكاتب والحقوقي الناشط في مجال الإسلاموفوبيا، فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. It is a great honor to be here with you today. It's a great historic moment to be with all of you, great ulama, scholars, shuyukh, everybody here in attendance. This is a historic moment, and I really pray, inshallah, that we have these conferences every year, not only here in Istanbul and Turkey, but across the world until East Turkestan is free. Say it with me, free is Turkestan. Professor, just give me 1 minute to translate. We have a translator here. Burada çok büyük hocalarımızla, ülimalarımızla, şeyhlerimizle burada bulunduğumdan çok mutluluk duyarım. Doğu Türkistan için burada bulunmuş olduk. Yani burada biz ta Doğu Türkistan istiklali kavuşana kadar inşallah burada olacağız. Benimle istiklal özgür olacak deyin dedi ve dedik. Devam ediyoruz. One more time. Free Turkestan. Bir daha. Doğu Türkistan'a özgürlük. We don't need a translation for that one. So I landed yesterday and we received news that the European Union Parliament
issued a formal declaration that it found that China is committing crimes against humanity and suspects that China is potentially committing genocide. Dün ben Türkiye'ye geldiğimde, yeni uçaktan çıktığımda öğrendim. Yani ben uçaktayken Avrupa Parlamentosu Çin'in Doğu Türkistan'da insaniyete karşı suç işlemekte olduğunu ve soykırım olmasının riskinin yüksek olduğunu tanımış. Bu büyük bir adımdır. Now let's be clear. Anything short of genocide is mischaracterizing what is happening in East Turkestan. These aren't crimes against humanity. Doğu Türkistan'da yapılan yani soykırımlarla soykırım suçuna giren her şeyler insaniyete karşı da suçtur aynı zamanda. This isn't persecution, this isn't ethnic cleansing, this is genocide. The European Union, the United States, every government across the world, every organization across the world must call what is happening in East Turkestan right now in real time as a full-fledged genocide. Doğu Türkistan'da yapılanlar zulümler, Doğu Türkistan'daki soykırım, bu bir soykırımdır orada yapılmakta olanlar. Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere tüm ülkeler onu açıkça soykırım olarak tanımalı, soykırım olarak söylemelidir. Now again, I'm deeply honored to be here. It's a great, humbling and honoring moment to be invited by my Uyghur brothers and sisters. I've been in Istanbul many times, and it's always a great experience when I come here. But I want to spend a couple of moments speaking directly to the non-Uyghur brothers and sisters in the audience. Ben burada bulunduğumdan çok şeref duyarım. Ve burada Uygur kardeşlerime görüştüğümden de kendimi çok mutluluk hissettim. Bundan önce birkaç defa da Türkiye'de bulundum, Uygurlarla görüşmüş oldum. Şimdi ben yani Doğu Türkistan'da olmayan kardeşlerime birkaç kelime söylemek istiyorum. Now let's be very clear. The reason I want to speak to the non-Uyghur is because of a couple of specific reasons. Whenever Uyghur people speak up on what's happening in East Turkestan, they are putting themselves in danger. Whenever Uyghur people speak up on what's happening in East Turkestan, they are putting their loved ones in the diaspora, but especially back home in East Turkestan, in danger. Şimdi burada benim Doğu Türkistanlı'dan olmayan kardeşlerime konuşma yapmaya, söyleyiş yapmamın nedeni, birkaç nedeni var. Bir tanesi, yani biz yani konuştuğumuzda Doğu Türkistan'da tehdit altında olan kardeşlerimiz olarak hitap ediyoruz. Ama Doğu Türkistanlılar konuşma yaptığında kendilerinin sevdiklerini hakkında, yani kendi sevdiklerinin zulümde olduğunu, orada tehdit altında ve orada soykırım altında olduğundan bahsediyor. Bu da bir fark olduğunu hissetmemiz gerekiyor. So what does that mean? That means two really important things. Number one, that the genocide is a global phenomenon. China is not only unleashing and imposing genocide within the boundaries of East Turkestan, it is inflicting it upon Uyghur people all across the world, in the United States and Australia, here in Turkey and all over the world. Şimdi burada iki tane önemli bir şey var. Bir tanesi, Çin soykırım yaptığında sadece Doğu Türkistan'da değil, ABD dahil olmak üzere diasporada olan Doğu Türkistanlılara da soykırım yapmakta. Onlarda da zulüm etmektedir. And second, that brings me to the final point, and the most important point, is because our Uyghur brothers and sisters cannot speak up on what's happening in East Turkestan. That creates a direct responsibility on us, on non-Uyghur Muslims, to speak up on their behalf, because when we speak up, we are not in danger. When we speak up, our loved ones are not in danger. When we speak up, we have the ability to speak freely and powerfully to governments, and specifically to the Chinese government. Şimdi Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz konuşmalar bazen açıkça konuşamıyorlar, bazen konuşmadan çekilebilir. Yani böyle olunca bizim aslında bu konuşma vazifesi bize düşüyor. Biz konuşmalıyız. Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz konuştuğunda oradaki akrabalarına zulüm, bir şey, tehdidin oluşmasından çekiniyor, ama biz istediğimiz gibi istediğimiz şeyleri Çin'e karşı söyleyebiliyoruz. Çin'e karşı yani karşı durabiliyoruz. Bunu bilmeliyiz.
And I'm going to be honest here, I don't want your applause, I don't want your praise. But the reality is this, is that we have failed our Uyghur brothers and sisters up until this point. Us Muslims from all over the world have not spoken effectively, have not spoken as frequently, have not spoken as powerfully as to what's been taking place in East Turkestan for decades. Burada ben hiç kimseyi suçlamak ya da ağır konuşmak istemiyorum ama bir şey kabullenmemiz gerekiyor. Biz yani 20-30 senelerdir Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hakkını veremedik. Yani onlar hakkında yeterince konuşamadık. Onlar hakkında yeterince şeyler yapamadık. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. But that changes today. We all came from different parts of the world, different countries, some Muslim majority countries, some countries like the United States where I'm a minority as a Muslim in that country. And from this day forward, after this historic conference, it is our responsibility as non-Uyghur Muslims to be ambassadors, to be champions, to be mouthpieces for this movement moving forward. Ama bu bugün değişmiş oldu. Dünyanın tüm yerlerinde yaşamakta olan Müslümanlar, Batı ülkelerinde azınlık olarak yaşamakta olan Müslümanlar bundan sonra Doğu Türkistan meselesine daha iyi ilgilenecektir. Ve Doğu Türkistanlıların vekili, Doğu Türkistanlıların elçisi olacaktır ve Doğu Türkistanlılar için büyük şeyler yapmaya başlayacaktır. That is not only a responsibility but an obligation. An obligation. A responsibility for us to do that moving forward. Whenever we say free Palestine, that must always be followed with free East Turkestan. Whenever we say free Kashmir, it is incomplete unless we follow that with saying free East Turkestan. Çok önemli bir şey değildi. Biz bu sadece bir kendimizin vazife meselesi değil, bir vekalet meselesidir. Biz Doğu Türkistan'la vekili olarak konuşmalıyız. Biz Filistin'e özgürlük dediğimizde Doğu Türkistan'a da özgürlük diyebilmeliyiz. Biz Keşmir'e özgürlük dediğimiz anda da yine Doğu Türkistan'a da özgürlük diyebilmeliyiz. If we don't do that, if we are silent, we are enabling China's genocide. If we are silent, we are abetting what China is doing to our Uyghur brothers and sisters moving ahead. Eğer biz susarsak Çin'e yardım etmiş. Eğer biz susarsak Çin'in yaptıklarının daha ileri gitmesine izin vermiş olacağız. Now, if you know me and you follow my work, for young people in the room, you may know me from social media. Others may know me from the books I've written. But I'm a law professor. I teach constitutional law in the United States. Belki beni sosyal medyadan tanırsınız ya da beni kitabımdan tanırsınız. Ben ABD'de anayasa hukuku profesörüyüm. This past semester I taught at Harvard University, and many years before I came to that university, a scholar by the name of Samuel Huntington predicted a clash of civilizations. In other words, a war on Islam and a war on Muslims. Yani ben üniversite zamanımda Samuel Huntington'un bir kitabı vardı. Medeniyetler arasında Medeniyetler Savaşı diye. Onda İslam'a karşı savaştan, İslam'a karşı düşmanlıktan bahsediliyordu. Well, guess what? We're living in that war right now. We're seeing it in real time take place in India, where the BJP and Modi are slandering the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him. Biz o savaşın içinde yaşıyoruz. Yani İslam'a karşı savaşın içinde yaşıyoruz. Yani Xi Jinping tarafından, Modi tarafından dine, İslam'a, Müslümanlara ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olan düşmanlıkını görüyoruz, onu yaşıyoruz. We're living that war on Islam right now, where 2 million Rohingya Muslims have been displaced from their homes, their cities, and their villages, and are forced to live stateless in countries all over the world. Biz milyonlan, yani bu İslam'a karşı savaş içerisinde yaşıyoruz. Rohingya'da milyonlan kardeşlerimizi
yeni düşmanlık ediliyor, savaş açılıyor ve onlar yaşadıkları yerlerden tecrit ediliyor. We're living that war right now when young Muslim girls and sisters, young girls like my nieces and my sisters cannot wear the hijab when they're going to school in France or Karnataka in India or Quebec in Canada. Yani ben burada biz o savaşa, İslam'a karşı savaş içerisinde yaşıyoruz. Bizim genç kızlarımız, genç kız kardeşlerimiz İslam'ı yaşayamıyorlar. Hicaplarını giymelerinden sıkıntı yaşıyorlar. Ben burada Hindistan'dan bahsetmiyorum. Belki Kanada'dan ve Batı ülkelerinden bahsediyorum. We're seeing that war on Islam unfold and being unleashed in an Islamophobia that is boundless and that is taking place on a global scale. Biz İslam'a karşı savaş içerisinde yaşıyoruz. Yani biz İslam'a karşı savaşın İslamofobi olarak şekillendiği ve tüm dünyada global, küresel olarak bir İslamofobiyanın her yeri işgal ettiği bir devirde yaşıyoruz. But let me ask you this, when we talk about Islamophobia, is there anything more ominous, anything more horrific, anything more evil than 5 million people being pushed, being arrested in the dark of the night and being put in concentration camps? Ben size burada bir sual sorabilirim. Yani İslamofobiya dediğimizde en kötüsü, en rezili, en rezaleti olanı, en karanlık olanı 5 milyon Müslümanın tutuklanması, gece saatlerinde tutuklanarak toplama kamplarına gönderilmesi, bu en rezil olan bir İslamofobiyadır. Is there any Islamophobia more evil than mosques being bulldozed and being razed? Is there any Islamophobia more evil than young children being taken from their parents and being put into brainwashing orphanages? Yeni mescitlerin tehrip edilmesinden daha kötü İslamofobiya var mıdır? Yeni çocukların annelerinden alınıp beyin yıkamaya maruz kalmasından mı daha kötü bir İslamofobiya var mıdır bu dünyada? Is there any Islamophobia more evil than Uyghur sisters being forced to marry Han Chinese men, or communist loyalists being stationed in the homes of Uyghur families in East Turkestan? Müslüman Uygur kızların Çinlilere evlenmeye zorlanmasından, Çinlilere sadık olan komünist Çinlilerin o hanım kızların evlerinde kalmasını zorlanmasından mı daha kötü İslamofobiya vardır? The architecture of Islamophobia in East Turkestan is genocide. It is genocidal. Whenever we talk about Islamophobia on a global scale, we must begin that discussion and that conversation with what's happening in East Turkestan. East Turkestan is the very epicenter. It is the very global heart of Islamophobia unfolding right now globally. Yani İslamofobiya tüm şekliyle, tüm kurumuyla, tüm anlamıyla Doğu Türkistan Uygurlara karşı yaşanmaktadır. Biz İslamofobiya hakkında konuştuğumuz, araştırdığımızda, bu hakta bir şeyler söylediğimizde illa ki Doğu Türkistan'daki İslamofobiya hakkında konuşmalıyız. Yani İslamofobiyanın en güçlü örneği oradadır ve o şimdi bu Doğu Türkistan'daki İslamofobiya küreselleşmeye başladı. Whenever you talk about Islamophobia, you must always begin with what is taking place in East Turkestan moving forward. Again, I'm going to close by saying this and delivering this message to the non-Uyghur brothers and sisters in the room. The responsibility is on us. The responsibility is on you moving forward after this conference, to not only be advocates, but to be champions of this issue in the countries from which you come from, on the dinner tables, in the workspaces, in the institutions in which you work. Biz İslamofobiya konuştuğumuzda Doğu Türkistan'dan başlamalıyız. Buradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz değil, biz ilk konuşmalıyız. Burada döndükten sonra devletimizde, kurumlarımızda, bizim kaldığımız yerlerde, bizim temsil ettiğimiz tüm yerlerde biz bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin temsilcisi olarak konuşmalıyız. We must not forget our Uyghur brothers and sisters moving ahead. If we forget them, we're failing them.
Again, in closing, every time we mention Kashmir, we mention East Turkestan. Every time we mention what's happening with the Rohingya, we mention East Turkestan. Every time we raise a Palestinian flag and say free Palestine, we say free East Turkestan directly and immediately after that. Thank you so much. Wassalamu alaikum. Biz gelecekte kardeşlerimizi hiç unutmayalım. Biz yani eğer unutursak ihanet etmiş oluruz kardeşlerimize. Keşmir'i konuşurken hemen sonra Doğu Türkistan'ı dile getirelim. Biz Rohingya'yı konuşurken hemen direkt sonra Doğu Türkistan'ı konuşalım. Palestin'i konuşurken hemen direkt Doğu Türkistan'ı konuşalım. Doğu Türkistan için yani elimizden gelen her şeyi yapalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Teşekkürler. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور خالد بيضون مؤلف كتاب الخوف من الإسلام الأمريكي فهم الجذور وصعود الخوف على ما قدمه من كلمة مباركة. يقدم له الهدية الدكتور عالم جام بوغدا أيضا عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية فليتفضل. موجود؟ معنا أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية فضيلة الشيخ الإمام الداعية عبد المالك مجاهد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, I would like to thank the Ulama Union for inviting me and insisting that I come. I'm very happy that you are organizing this, and I like to tell you that you are winning. This is the first International Conference of Islamic Scholars. That's the first one, but there are many others. How many people knew Eastern Turkestan more than 3 years ago? Well, I was working on it for 50 years. When I say Eastern Turkestan, people say, what Turkestan? İlk olarak ben buradaki tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de Doğu Türkistan Ulemalar Birliği'nin benim buraya gelmemi ısrar ettiğini ve beni getirdiği için teşekkürümü sunuyorum. Yani teşekkürler. Şimdi burada Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu denilmiş. İlk sempozyon denilmiş. Ama aslında senelerdir ben Doğu Türkistan hakkında konuşuyorum. Yani Doğu Türkistan dediğimde ne Türkistan diye benden insanlar soru soruyordu. So you're winning. Now people at least know your name. Nobody knew what Uyghur is. And you people will struggle, how do we pronounce Uyghur, Uyghur. Now everybody knows how to pronounce. So you are winning. Yani şimdi önceden insanlar sizleri bilmiyordu. Yani Uygur dediğimizde de Uygur'u da doğru bir telaffuz edemezdi. Uygur farklı telaffuzlar vardı. Şimdi herkes adınızı biliyor, herkes sizi tanıyor. Siz kazanıyorsunuz aslında. So don't be depressed. You love Islam. I know pretty well. I walked on the street of Eastern Turkestan. I have seen the love of the people. Broken mosque being rebuilt. At least 2 or 3 times mosques have been demolished and they come up. So you are winning because of your love of Islam.
Hiç telaş etmeye gerek yok, korkmayın. Çünkü kazanıyorsunuz, İslam'ı seviyorsunuz. Ben Doğu Türkistan'da camiler yıkılıyor ama ben bir sürü millet halıkları gördüm. Defalarda camileri yıkıldı ama sonra yani yeniden kazandı. Siz de öyle yaptınız. Camileriniz yıkıldı. Bir sürü şeyler oldu mu yeniden kazandınız. Çünkü İslam'ı seviyorsunuz. Siz kazanacaksınız. So I would like to say that Salam on behalf of 140 top Islamic scholars in America who have signed a statement in support of Uyghur Muslim scholars. Ben burada teşekkürlerime gidiyorum. Burada ABD'de ikamet eden yani büyük Müslüman akademisyenler adına konuşuyorum. We sponsored and co-published, and you can find that report. This is the only report. About 1,000 Islamic scholars, ulama, from Eastern Turkestan, what happened to them. It's 100-page report. We sponsored it. It took 1 year. It's available on our website, saveuyghur.org or uhrp.org. Biz bir rapora sponsorluk yaptık. Doğu Türkistan'da 1000 ulemanın, din adamının din adamının zulme maruz kaldığına ilişkin, insan hakları suçuna maruz kaldığına ilişkin bir raporu sponsorluk yaptık. 100 bet civarında bir rapor. Siz bunu bizim web sayfamızdan bakabilirsiniz ya da Uygur İnsan Hakları Projesi web sayfasından bulabiliyorsunuz raporu. One speaker was worried and he was powerful and his heart came out through his tears that there are too many Muslim causes and Muslim Ummah is trouble. I like to tell you, my brothers and sisters, Muslim Ummah is not in trouble. Muslim Ummah is striving for freedom, justice and Islam, and it's a positive struggle. Yani biz Müslümanlar bir sıkıntı yaşıyor dediğimizde yani ben bunu katılmıyorum. Yani Müslüman sıkıntı içinde değil. Müslümanlar bir mücadele veriyor. Müslümanlar özgürlük mücadelesi veriyor. Müslümanlar kurtuluş mücadelesi veriyor. Müslümanlar İslam mücadelesi veriyor. Yes, there are many causes, but remember, we are lots of people, 1.8 billion people. So many causes, just pick one cause and make dua for the rest of the causes. Yani Müslümanlar dediğimizde bir sürü davalarımız var, bir sürü sıkıntılarımız var. Çünkü biz çok insanız. Biz 2 milyar Müslümanız. O yüzden de bizim sıkıntılarımızın ya da davalarımızın farklı olması, bir sürü davalarımızın olması normaldir. Bir tanesini seçip diğerlerini görmezden gelmemek doğru değil. The last point I like to share with you, we need to have positive attitude. Fighting this, fighting that, defending this and defending that, instead of we need to have eye on the prize. What is the prize? Allah sent Musa and Harun alayhi salatu wassalam to Pharaoh. فَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Go to Pharaoh, he has rebelled. So Allah knew that he is a rebellious. What did Allah tell Musa and Harun to do to Pharaoh? Pozitif olmamız gerekiyor. Pozitifliğimizi korumamız gerekiyor. Ona karşı savaşıyorum, ona karşı savaşıyorum dediğimizde çok böyle depresyon içerisine girmiş olacağız. Allah Subhanahu ve Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a söylediğini hatırlayalım. Yeni Firavun çok haddinden aştı. Ona karşı ne yaptı diye bir bakalım Musa Aleyhisselam'a. So what was the assignment? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Idea is to win over people. So yes, we like to liberate Kashmir, but we like to win over India as well. Yes, we like to free Eastern Turkestan, but we like to invite China to Islam as well. So when we talk of the other people, we need to talk in a way, whoever is willing to win, we win them. But if they tagha, Allah will deal with them as he dealt with Pharaoh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah Teala ona dedi ki Firavun haddinden aştın, o yumuşak konuş. Yani ona güzel şeyler konuş dedi. Yani evet biz Keşmir'i azat edeceğiz ama aynı zamanda Hindistan'a İslam'ı çağırmamız gerekiyor. Doğu Türkistan azat edeceğiz ama Çin'e de İslam'ı çağırmamız gerekiyor. Yani evet eğer onlar bizim bu doğru çağrımıza hayır dediğinde Allah'ın onlara ne yapacağını biliyoruz. Allah Teala da Firavun'u ne yaptığını gördük. Allah Teala bildiğini yapacaktır. Gereğini yapacaktır. Özür dilerim. يقدم لي فضيلة الشيخ الإمام عبد المالك مجاهد هديته السيد عبد السلام عالم عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الإمام عبد المالك مجاهد على هذه الكلمات الطيبات. والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي فليتفضل مشكورا مأجورا. يا مرحبا. السلام عليكم. ما اتفقنا على هذا. يعني كلمة قصيرة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. لم أعد أي كلمة يعني فوجئت بالتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا المؤتمر، وأشكر الإخوة أيضا الذين لبوا الدعوة، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير العميم. أود أن أقول لإخواننا في تركستان الشرقية إن مصابهم هو مصابنا، والجروح في العالم الإسلامي اليوم كثيرة في الحقيقة، ولكن لا بد أن يواسي بعضنا بعضا وأن يقف بعضنا إلى جانب بعض. لكن وليس عندي كلام كثير، ولكن يعني لفتات قليلة. المعول عليه في النهاية هو أنتم. مهما قدم لكم العون فالأساس هو أنتم أهل تركستان. وأنا تحدثت مع إخواني بعض أعضاء الاتحاد لما زاروني قبل مدة، وذكرت لهم بعض رأيي. أهم شيء أشار له بعض الإخوة هو وحدتكم. لا تنقسموا إلى قسمين، قسم يستخدم السلاح وقسم يستخدم الجهاد المدني لأن هذا سيلحق بكم أكبر الضرر. لابد من أن تتحد الكلمة على عمل سياسي حقوقي أخلاقي إنساني. وهكذا نتعلم هذا الدرس من دول كثيرة ومن بلاد كثيرة جرى فيها مثل هذا. الأمر الآخر هو أن ما يجري لكثير من المسلمين هو الحقيقة بسبب الضعف. وأنا أرجو من اتحاد علماء المسلمين أن يربي جيلا جديدا، جيل يعرف اللغات، يعرف البرمجيات، يعرف كيف يفكر العالم، وأن ينخرط أيضا في الممارسة السياسية وفي التفكير السياسي وفي العمل السياسي، لأن القيادات الكبرى دائما تخرج من المجال السياسي. المجال العلمي يوفر القيادات الروحية والأخلاقية والأدبية، لكن القيادات الكبرى دائما تخرج من المجال السياسي. أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا التوفيق والمعونة، وبالتأكيد إن شاء الله
ما بعد هذا المؤتمر لن يكون مثل قبله، مثل ما كان الوضع قبله. ستتغير أفكار ومفاهيم، وإن شاء الله ستكون النصرة أكبر وسيكون الحشد أكبر، ونحن متفائلون بالمستقبل. وإن كانت الصين الآن في عز مجدها كما يقال، لكن هناك جناح انكسر وهو روسيا أمام الغرب، وأعتقد أن الصين إلى ضعف وليست إلى قوة، والله تعالى هو المتصرف بالكون جل شأنه، فنسأله النصر والمعونة والتوفيق والهداية، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. ويقدم له الهدية السيد تورغونجان علاء الدين عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، فليتفضل. محمد الصغير. أدعو الآن فضيلة الشيخ الدكتور الحقيقة رجل النشاط والحركة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والانتصار لقضايا الأمة، فضيلة الدكتور محمد الصغير الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والعالم الأزهري الجليل. والحقيقة هو أستاذي لأني أنا أزهري، فأنا أتشرف بأن أقدم أستاذي الدكتور محمد الصغير. بعد الأستاذ هارون رشيد. تمام إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير البشر، وعلى أصحابه وآل بيته ومن اقتفى أثرهم فاهتدى واعتبر. فنحن قبل قليل بعد صلاة الجمعة كنا في وقفة احتجاجية أمام المسجد الكبير في بشاك شهير نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لفت نظري أن أحد كبار علماء الإسلام واحد الشيوخ الأجلاء علما وسنا فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني شاركنا هذه الوقفة ومعه أولاده بالكرسي، لكن قال أستحي أن أجلس في وقفة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن هذه الوقفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنتهي، فإن الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام التي تشرفنا بإطلاقها مع علماء الأمة قبل أقل من عام ما زالت مستمرة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة أتباعه. وهذا هو الرد الذي قلناه لوسائل الإعلام لما أقامت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام وقفة احتجاجية أمام سفارة دولة المغرب المملكة المغربية نصرة للشاب الإيغوري الذي من تركستان المعتقل هناك. قالوا ما علاقة الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام أن تتحرك بعلمائها جميعا لنصرة فرد؟ قلنا إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بنصرة السنة وإلا بنصرة أتباعه.
لقد حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة والصحابة لنصرة حليف لما جارت قريش ومعها بكر على خزاعة التي هي في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمرو بن سالم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النصرة، قال له: نصرت يا عمرو بن سالم الأخرى، فكونوا يدا على من سواكم. إن المسلم في الإيغور، إن المسلم في معتقلات الصين هو نفس المسلم في معتقلات مصر، وإن الدم النازف في تركستان هو نفس الدم النازف في دمشق أو في الروهينجا. وصية الأخيرة والثانية هي وصية رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ابغوني في ضعفائكم، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فكونوا مع هذه الأمة، وكونوا مع ضعفائها، وكونوا مع قضاياها، كونوا مع القدس والأسرى والمسرى، وكونوا كما قال الإمام المجدد الإمام الشيخ محمد رشيد رضا أستاذ أساتذتنا، حيث أصبح مهموما كئيبا حزينا، فجاءته أمه الشريفة وقالت له: يا شيخ محمد، في مسلم مات اليوم في الصين؟ هكذا في الصين هي تعرف أن موت مسلم في الصين هو كفقد واحد من آل رشيد رضا ومن آل البيت النبوي. هذه أمتنا، وهذه عقيدتنا، وهذا نبينا. تحت راية نصرة رسول الله ننصر أتباعه في كل مكان. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. هدية الشيخ محمد الهدية التذكارية يقدمها فضيلة الشيخ محمود التركستاني وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية، فليتفضل. الشيخ محمد الصغير هو شيخي وأستاذي، والشيخ محمود التركستاني هو ضيفي دائما في القناة التاسعة في برنامج مسلمون حول العالم للحديث عن مسلمي تركستان الشرقية وما يجري لهم وكثير من المستجدات. جزاه الله خيرا. تفضل. Kıymetli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Endonezya ulemasından Profesör Doktor Davut Raşit Harun'u huzurlarınıza davet ediyorum efendim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن جئنا لحضور هذا المؤتمر ممثلين لإخواننا المسلمين في إندونيسيا، وأنتم تعلمون إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، وعدد المسلمين 230 مليون. لو تبول كل واحد منهم ويسيل بولهم إلى الصين لانغرق الصين. أرجو أن تقوم إخواننا المسلمون من إندونيسيا، أرجو أن تقوموا لكي يرى إخوانكم. في الحقيقة هؤلاء الجاليات يمثل العلماء في مجلس العلماء المحلي، وكذلك أيضا منهم سياسيون وزعماء خطباء في المجالس وفي المساجد. أيها الإخوة، عندما رأينا وشاهدنا وطبقوا على واقع المسلمين اليوم، المسلمون مذبوحون في كل أفق. من ذبح المسلمين في فلسطين؟ من ذبح المسلمين في المغرب العربي اللي هو
لا أقصد نعم في سوريا وفي أوروبا الشرقية بوسنا والهرسك ومن ذبح المسلمون في هند ومن ذبح المسلمين في بورما ومن ذبح المسلمين في تركستان الشرقية. إذا فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في إحدى رواية من كل أفق. أيها الإخوة المسلمون في الحقيقة أكرر مرة أخرى لا أريد أن أطيل عليكم ولكن ربما لا تعلم. Üstad Lahza. Efendim değerli üstadımıza teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Davut Raşit Harun'a hediyelerini vermek üzere Doğu Türkistan ulemasından Abdülkadir Yapcan hocamı buraya davet ediyorum efendim. Abdülkadir Yapcan hocamı uzun zamandır görmemiştim ben. Kendisini geri gönderme merkezinde tutuyorlardı uzun zaman. O da diyordu ki orası ata yurt, burası ana yurt. İkisi de benim yurdum ve ben burada dinimi yaşayacağım, mücadelemi vereceğim. Maşallah. Hocam gencecik duruyorsunuz maşallah. Maşallah. Teşekkür ediyoruz. Efendim konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Sayın Cebrail Küllü hocamızı buraya davet ediyorum efendim. Hocam hoş geldiniz. Beklettik biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala ibadihillezine istafa ve salatu ve selamu ala nebiyyihil Mustafa. Değerli hazirun, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözlerime Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızın ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Selim Argün hocamızın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bizi bu güzel ve anlamlı toplantıda, bu sempozyumda buluşturan Doğu Türkistan Alimleri Birliği yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Zira Alimler Birliği Doğu Türkistan davasının birçok açıdan ele alınması ve bu davaya gönül verenler arasında dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amacına matuf olarak bu sempozyumu düzenlemektedir. Ben sözü fazla uzatmadan bu vesileyle düzenlenen sempozyumun İslam dünyası ve Müslümanlar için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hocamıza teşekkür ediyorum ve kendilerinin teşriflerinden dolayı hediye takdimimiz olacak. Hediyeyi de Doğu Türkistan ulemasından Doktor Muhammed Ali hocamızı buraya davet etmek istiyorum efendim. Muhammed Turhan hocamız var mı? Evet. Tamam. Tamam.
Hocam teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederim. Hocalarıma teşekkür ediyorum ve konuşmalarını yapmak üzere İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Başdanışmanı Sayın Muhammed Turhan'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Bahçe tarafına gitmiştim. Bütün gülleri açılmış olarak gördüm. Gülistan canibinden bana Hazreti Muhammed'in kokusu geldi. Ve şems onun yüzünü ve leyl onun saçlarını vasfeder. Bütün Kur'an surelerinden, bu güzel İstanbul'umuzdan, Doğu Türkistan sempozyumumuzdan bana Hazreti Muhammed'in kokusu geldi. Muhterem Doğu Türkistan Ulema Birliği Başkanımız Ataullah Hocamız, kıymetli Hidayet Hocamız ve İslam aleminin farklı coğrafyalarından değişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari, Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyub el Ensari Hazretleri diye tarif edilen Halid bin Zeyd Hazretlerinin evi olan, Allah Resulüne ev sahipliği yapmış, bugün bizim de ev sahibimiz olan Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin beldesine ni'mel emir olarak Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ımızın mübarek hadisine mazhar olmuş Sultan Fatih'imizin bu güzel beldesine her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayrul kelami ma qalle ve delle. Vakit uzadı. İki hususu ifade ederek sözlerimi nihayete erdirmek istiyorum. Bugün günlerin efendisi olan, bayramımız olan Cuma'dayız. Gönlü Allah'ın dini ve davası için atan ve bunun öncülüğünü yapan mübarek bir toplulukla birlikteyiz. Ama gönlümüz yaralı. Birincisi, periyodik hale getirilen, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlığa gönderilen وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا diye tanımlanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatmayı bir gün şarkta, bir gün garpta, her geçen gün duymaktayız. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını hepimiz biliriz. Zira Yüce Rabbimiz inna kefeynâkel mustehzi'in buyurarak onların bu fuzuli gayretlerinin işe yaramayacağını ve netice itibariyle bir Alman aracının arkasına şu yazıyı yazdırıyor. Diyor ki, Instagram'ı olmayan, WhatsApp kullanmayan, Twitter'la bağı olmayan, Facebook'u olmayan ancak 1 milyar 800 milyon tabisi olan, kendisini takip eden büyük bir lider Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak onun yolunda, onun izinde, onun sözünde gitmeyi her birimize nasip ve müyesser eylesin. İkinci olarak şüphesiz ki kıymetli hocalarımız, büyüklerimiz biraz önce ifade ettiler. Kıymetli Abdülkerim Bekkar hocamız çok güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Biz de sözlerimizi onun sözlerinin üzerine ilave ediyoruz. Ve in tasbiru ve tettegu la yedurrukum keyduhum şey'a. Eğer biz gerçekten azimle, gayretle, planlı, programlı, düzenli bir şekilde vazifemizi ifa eder, sabırla yolumuza devam eder,
ve Cenab-ı Hakk'a dayanırsak onların asla sıkıntıları bizi yıldıramayacak. Belki gününü bilemediğimiz büyük bir zafer artık bizi aralayacaktır diye düşünüyorum. Muhterem kardeşlerim, sözlerimi tamamlarken şunu da ifade etmek istiyorum. Elbette ki her birimiz mazlumun yanında yer almak için buradayız. Dedemiz Akif'in dizeleriyle bitiriyorum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki onu yanımdan kovarım. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Avrupa'dan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın hürmet, muhabbet ve dualarını sizlere ileterek sözlerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Sayın Mehmet Orhan'a teşekkür ediyoruz ve kendilerine hediyeyi takdim etmek üzere Doğu Türkistanlı öğrencilerimiz El Ezher Üniversitesi mezunu Abdülhakim İdris'i sahneye davet ediyorum efendim. Genç kollarından geldi. Sayın Erbakan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Var olun efendim. Kıymetli misafirlerimiz, kendilerine davetimiz ulaştı ama aramızda olamayan dostlarımız var, büyüklerimiz var. Onların selamlarını iletmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz hocamızın, Doktor Nazif Yılmaz hocamızın selamları vardır Hazirun'a. Hayırlı olsun diyorum meclisimiz için. Bir diğer mesajımızda Hayder Onursal Başkanı Ahmet Mahmut Ünlü hocamız, namı diğer Cübbeli Ahmet hocamızın mesajı vardır. Onu okumak isterim müsaadenizle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 1. Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumunun bütün Müslümanlar için, özellikle Doğu Türkistan müminleri için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederim. Kıymetli katılımcıların her birerlerine teker teker selam ve hürmetlerimi arz ederim. Doğu Türkistan davası bütün Müslümanların davasıdır. Allahu Teala Doğu Türkistan Müslümanlarının davasıyla ilgilenmeyip ahirette onlardan dolayı mesul tutularak azaba uğramaktan bütün Müslümanları muhafaza eylesin ve bu uğurda onlara şuur ihsan eylesin. Amin. Doğu Türkistan Müslümanlarının bir an önce halasını görerek sevinmek ve o mübarek beldelerin özgürlüğe kavuştuğunu görmeden ölmemek niyeti ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayder Onursal Başkanı Ahmet Mahmut Ünlü hocamız. الحقيقة الآن أدعو طبعا قطر دائما أيضا في المقدمة بمواقفها المنسجمة والمتناغمة مع قضايا الأمة الإسلامية. الحقيقة أيضا الشعب القطري يقدم هذه الصورة الجميلة لخير شعب يدافع عن الأمة الإسلامية. كذلك في الموقف الأخير موقف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الإساءة لجنابه الكريم في الهند، كانت قطر من أوائل الدول التي استدعت السفير الهندي، وسبب ذلك لها ربما بعض ردات الفعل، حيث أقام الهندوس بعض الوسوم ودشموا وسوما لمقاطعة الطيران القطري. قطر دائما الحقيقة ورجالات قطر وشعب قطر في المقدمة. أدعو الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني أنا لن أطيل عليكم
الوقت متأخر وما سبقني من إخوان من كلمات أعتقد يعني فيها نوع من الكفاية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على النبي القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، إننا نقف لنصرة قضيتهم، فتحية تقدير لتركيا وتحية تقدير للشعب التركي وتحية لرجب طيب أردوغان. أيها الإخوة، أنا لا أطيل عليكم، فقط عندي اقتراح أوجهه للأخوة المنظمين لهذا المؤتمر، أنصحهم بنصيحتين وأقترح عليهم اقتراحين. الاقتراح الأول هو إنشاء وقف لقضية تركستان الشرقية حتى تبقى هذه القضية حاضرة، ولكي تكون حاضرة لا بد لها من الدعم المالي، وأفضل دعم مالي مستمر ودائم هو أن يكون هناك وقف باسم قضية تركستان الشرقية، وليبدأ من هذا البلد المبارك. الأمر الآخر أيضا، وأثني على ما تفضل به الإخوة الأفاضل، هو تدويل هذه القضية، أي أن تكون قضية عالمية، وهذا حتى تكون حاضرة، حتى تكون هذه القضية حاضرة في نفوسنا جميعا، لا بد من تدويلها عالميا في جميع مواقع التواصل، ولا بد على جميع وسائل الإعلام أن تنصر هذه القضية، لأنه شعب مظلوم وشعب يستحق النصرة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دكتور سلطان إبراهيم الهاشمي يقدم له الهدية الشيخ عبد الأحد أوتشكون عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، فليتفضل مشكورا. بقي القليل يا أخوان، إن شاء الله بقي القليل، نحن في الخواتيم. سلام. أدعو الآن الأستاذ الدكتور أنس التكريتي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية تقدير للمنظمين لهيئة علماء تركستان الشرقية ولكل من ساهم في إقامة هذا المحفل الكبير التاريخي العظيم، الذي نأمل بعون الله تعالى أن يكون منطلقا لعمل دؤوب مؤثر فاعل يحدث تغييرا حقيقيا على أرض الواقع فيما يتعلق بإخواننا وبأهلنا في تركستان الشرقية. أتى يستطيع أكثر من أن يتكلم. ثم حصلت الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا، وإذ وجدنا بالغرب قادرا على أن يقدم فعلا، قادر على أن يقدم الدعم والنصرة، وأن يقدم السلاح، وأن يقدم العتاد، وأن يدعم الشعب الأوكراني بكل ما يحتاجه لكي ينتصر على المحتل والمغير الروسي. وهنا نعود إلى الغرب فنسأل: طيب لما إذن لم نقدم نفس
الخدمة النوعية والدعم النوعي لشعب الأيغور. الواقع أن قضية تركستان الشرقية تضعنا جميعا أمام مسؤولية أساسها شكرا لك. أدعو الآن دكتور حامد الإدريسي الداعية المغربي وخبير الاستشارات الأسرية وقاهر النسويات الغربية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. لن أطيل، سأذكر نفسي وإخواني بهذه القضية التي تمسنا نحن في المغرب الأقصى كما تمس أي مسلم واقع تحت هذا الظلم وتحت هذا الاضطهاد. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. بالأمس كنتم أنتم الإيغور سادة تلك المنطقة وسادة العالم في ذلك القطر، واليوم دالت الدوائل، فلا سبيل للرجوع إلى ذلك العصر إلا بالعودة إلى ما كنتم عليه من التمسك بالدين. صلاتك اليوم أيها الإيغوري يجب أن لا تكون كصلاتك أمس، لأنك محتاج كما أنا محتاج، كما الأمة الإسلامية محتاجة كلها إلى تحقيق هذا الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. لا نقبل اليوم أي خلاف بيننا، يجب أن نتجاوز كل ما يفسد هذا الصف الذي يحبه الله تعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنكم بنيان مرصوص. المسلم في هذه الحياة له حالتان. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا قدركم أيها المسلمون، إما أنكم تقتلون وإما أنكم تقتلون، إما أن تأخذوا بأسباب النصر وأسباب القوة، وإلا فإن هؤلاء الكفار يودون وسيظلون يودون ذلك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وها هم يميلون وسوف يميلون وسوف يستمرون في هذا الميلان حتى تستيقظ أمة الإسلام وتعود إلى مجدها وعزها وتأخذ بأسباب القوة وأسباب الجهاد. الجهاد هو عقيدة قبل أن يكون سلاحا. الجهاد هو اعتلاء بالنفس واعتزاز بنصرة الله عز وجل وشعور بأن الله معك، وإذا كان الله معك فلن يهزمك أحد. أشكركم جميعا وأشكر المنظمين، وأسأل الله عز وجل أن يرينا بعد هذا المؤتمر ما تسر به أعيننا وما يفرج به عن إخواننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الأستاذ الدكتور حامد الإدريسي الداعي المغربي وخبير الاستشارات الأسرية، يقدم له الهدية التذكارية الدكتور عبد الرحمن جمال عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، فليتفضل. طبعا هذا المؤتمر ليس اليوم فقط، بل هو الجمعة والسبت والأحد. هناك الكثير من العلماء والمشايخ سيكون له ورقة غدا في المؤتمر. والآن الحقيقة مع مسك الختام والدعاء وكلمة ختامية لفضيلة الشيخ الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يسعني إلا أن أشكر الإخوة في اتحاد علماء تركستان الشرقية على دعوتهم الكريمة، وأشد على يدهم في هذا المؤتمر الهام جدا الذي يعد أول مؤتمر يتحدث عن هذه القضية الجليلة. من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. بكاء إخواننا وألمهم في أقصى المشرق أرق أهل المغرب، فقضيتكم هي قضيتنا، ومأساتكم تذكرنا بمأساة قريبة منا، وهي مأساة مسلم الأندلس، مأساة الأندلس التي لا زلنا نبكي ونتحسر عليها، نتحسر على الفردوس المفقود. الأندلس التي أخرجت لنا وأنجبت لنا العلماء والأئمة والمفسرين، والآن أضحى أهلها نصارى يعبدون المسيح ويثلثون. ولكن إذا حدث ذلك في الأندلس لتقاعس أهل ذلك الزمان عن نصرتهم، ولعدم وجود وسائل للتواصل وما إلى ذلك، فمن العيب علينا اليوم ونحن لا زلنا نبكي على الأندلس أن تضيع تركستان من أيدينا ونحن ننظر إليها. إن من أعظم واجباتنا اليوم كما تحدث من سبقني أن نضغط بكل قوة على دولنا وعلى نخبنا وعلى سائر من يحمل راية حقوق الإنسان وما إلى ذلك، حتى ينقذ ذلك الوطن العزيز من الغياب كما غابت الأندلس. إن التركستان الشرقية قدرها إن شاء الله أن تبقى مسلمة رافعة راية الإسلام. وإذا كانت الصين تظن أنها ستكون أقوى من رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإننا نستعين بالله عز وجل عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإخوانكم في المغرب العربي والمغرب الأقصى بالخصوص معكم، وأنا إذ أتحدث باسم رابطة علماء المغرب العربي أبشركم بأننا كان لنا عدة مواقف مؤيدة لتركستان الشرقية، ومن تلك المواقف موقفنا في نصرة الأسير المسلم حسن إدريس الذي لا زال يقبع في السجون المغربية، فقد وقفنا معه، ووقف كثير من أهل المغرب حتى من غير الإسلاميين بين قوسين، يعني وقفوا موقفا شهما ورفضوا رفضا باتا أن يسلم رجل مسلم من إخواننا لدولة طاغية محتلة، لا لجرم أتاه، إنما فقط لأنه تحدث عن وطنه الأسير وبلده المستلبة. ومن هذا المكان أرفع صوتي من جديد باسمي وباسمكم وباسم رابطة علماء المغرب العربي وباسم علماء الإسلام إلى القيادة في المغرب في أن تطلق سراح هذا الرجل المسلم، فإن دين الله سبحانه وتعالى يأمرها بذلك، وإن القوانين الدولية والوطنية لتساعدها على ذلك. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في التركستان ويرفع عنهم هذا البلاء. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم فرج عن إخواننا في التركستان، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم وحد صفهم، اللهم احفظهم في دينهم وفي أعراضهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بالصين وقيادتها، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن ظنوا أنهم قد وصلوا إلى أقصى غاية فإنك أقوى من كل قوي وأنت الجبار ذو القوة المتين. اللهم فانتصر لأولئك المستضعفين إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين وفي الهند وفي كل بلاد يضطهد فيها أولياؤك الموحدون إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك في علماء الإسلام الذين يقفون مع قضايا أمتهم والذين يضحون في سبيل دينهم. اللهم كن لهم وليا وناصرا ومعينا. اللهم كل قائد مسلم رئيسا كان أم وزيرا أم زعيما أم إعلاميا أم كاتبا نصر دين الله فانصره وارفع رايته. اللهم كن لهم جميعا وليا وناصرا ومعينا إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله فيك. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم. يقدم الهدية لفضيلة الشيخ الحسن بن علي الكتاني الدكتور عبد الخالق أويغور عضو اتحاد علماء تركستان الشرقية، فليتفضل. بارك الله فيكم جميعا وجعل خطواتكم في موازين حسناتكم وجعلكم دائما من أنصار المسلمين حول العالم. أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli misafirlerimiz, uzaktan yakından gelen İslam davasını dert edinmiş. Öncelikle toplumun liderleri, peygamber varisleri, ulemaya cümlesine teşekkürü bir borç biliyoruz. Sizlerin birlikteliği, beraberliği ümmetin önünü açacak, Kur'an nuruyla aydınlatacak fikirler ortaya çıkacak, bilgiler ortaya çıkacak ve bizim üzerimize de düşen, siz o hakkı hakikati buyurduğunuz zaman işittik ve itaat ettik demektir. İşittik ve itaat ettik deyip tabi olacağız ve üzerimize ne düşüyorsa Rabbimin yardımıyla, hakkıyla çalışacağımızı ümit ediyor, Mevla'nın yardımını diliyoruz. Uzaktan yakından gelenler Türkistan davasını, Türkistan davasında tüm mazlumların davasını, derdini dert edinmiş bir Müslüman bilinciyle bir arada bulunduk. Allah Teala saygı gayretimizi artırsın efendim. Teşekkür ediyorum. Gelecek olan 2 gün ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için hayırlar getirsin, vesile olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalınız.